Rajmari Vipratamari Shri Hari Haro Abharyasaro Mane Nati Sarvajanane Sukhahu Kati Katana Kalamanya Pachodani Sukra Shamana Muktanamani Amanapati Asatari Raskirakajo Rajamari Panatapalacho Sarvana Prabhu Dindayayasho Vishwana Vibhu Vimramurati Uranamasho Najari Prabhu Duranakasho Adinakrasane Torinakajo Brahmanandane Pasarakajo Adasane Wala Pasarakajo Kanshamahasnija. Khali, first 5-10 minutes, we should discuss and what was the Vachanamrut we read last week, and so આપણે એવું કરીએ ને તો આપણને આપણે ભૂલી ના જઈએ. એટલે નેક્સ્ટ વચનામૃત શું આવશે આપણે તો વાંચ્યું જ તે, but right now just amongst ourselves ઓકે ધીરે ધીરે આવશે. Listen, what did we learn last week? What was what was the Vachanamrut about? And I mean, obviously you can open the like your phone and check it out in the Vachanamrut 43rd હતું 43 Vachanamrut ની અંદર કે એટલે we can start discussion. What did you learn in last week Vachanamrut? Do you remember, Raj? No. Purva, do you remember anything about last week's Vachanamrut? Krush, do you remember anything about the last week's Vachanamrut? Last week Vachanamrut was about about જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, he does not ask for 4 types of moksha, mukti. કે આપણે what are those 4 types of mukti? Go ahead, Raj. Go ahead, Krush. You can. The first is to stay in the Dham of Maharaj. The second is to stay near Bhagwan. The third is to have a swarup similar to Bhagwan, and the fourth is to have power similar to Bhagwan. Now, what is the reason that they don't ask? They don't. What do they want? Why don't they, ask for those things? Because all they want is to stay in the seva of Maharaj. They don't want to get their ego. We talked about that. Right. જો આપણે without seva, if you get any of these things, then you end up getting some type of ego. તમને આવે કે જો હું I have this much power as much as Bhagwan. I am more beautiful, as much beautiful as Bhagwan. Okay, I stay next to Bhagwan. You get some type of when you do, when you get any of these things, you end up, getting ego a little bit. Like I'm better than this or I'm better than that. But when you ask for seva, okay, Bhagwan man seva apo. Let's say Bhagwan gives you seva. Where does ભગવાનની સેવા મળે તો તમને આ ધામમાં જ મળવાની ને, right? You will get dham, you will stay next to Bhagwan, you will also get power and all that. But you have a seva with it, so you will always think
let's say, if there is a, let's say, billionaire, okay, and he give you $1 million, what would you think about the person who gave you $1 million as a donation? What was it, Purva? Huh? Right, the person who gave you that much money, he must be way more than millionaire, right? He must have so much money that. So ભગવાને જો તમને આટલી બધી વસ્તુ આપે તો તમને એમ રહ્યા કરે ને મનમાં કે ઓહો, ભગવાન ઇઝ વે મોર પાવરફુલ એન્ડ વે મોર he has way more glory than anybody else in the world. Understand? એટલે એ ભગવાનની આગળ સેવા માગે જેથી કરીને ઈગો ન આવે એમ. બરાબર? Now we can start the now we can start the satsang for Kid Sabha. This is basically repetition, so you would you would understand what what we learned last week basically. Go ahead. Next is Bura with his speech. Ghanshyam Maharaj Nijay, once on the 7th day of the first bright half of the month of Jarita Dharmaday Bhaktimata, Lord Ghanshyam, Suhasini Bhabi, and others wanted to go in order to take a part in the fair. They went to the bank of the river Sarrachi in order to board a ship. As it was a ferry, the ship was full of its capacity. Dharmadev came to know this and said, "Oh, gentlemen, please listen to me. There are many people from our village to take us in a special ship. You will not get the special ship. Sit with all these people. If you want a special ship, it will cost you more," replied the sailor. On hearing this, Dharmadev began to think over this. Meanwhile, Lord Ghanshyam, who had come to know the thoughts of his father by his divine power, said, "Oh, Father, why do you expect him to give this ship? If he does not allow us in the ship, let it be there. Let us go elsewhere. You call all of them and follow me." Saying so, he walked to some distance, stood at a place where there were many large stone sheets belonging to the king. When they all arrived, Lord Ghanshyam said, "Oh, Father, take a sheet of stone and put it in the river. I will take you all across the river." All of them held this, and having faith in Lord Ghanshyam, they sat on the stone sheet, and Lord Ghanshyam also sat on one sheet with others. Then he touched the stone sheets with his hands. It so happened that one by one the stone sheets followed one after the other and floated to the opposite side of the river. In this way, Dharmadev and the others reached the fair. At that time, there were thousands of people on both sides of the bank of the river. They saw this miracle and began to think of Ghanshyam as the incarnation of Lord Ramanan. They were also very much surprised. Then, after taking a bath in the river, Dharmadev and the others went into their houses. During they stayed there, they visited the birthday of Lord Ramanan, Lakshmi Mata, Gampati Ji, and others, sacred places, and offered their prayers. They stayed there for 5 days and returned to Chapaya. Where did they go for 5 days? To the fair in... Yeah, they went to a fair in this other place. Huh? So, what did he tell them to do when? Yeah. What did he use to get to the opposite side? Yeah, thank you. He already answered.
whole story. Who understand the whole story? You can break the whole story. Wait, do I have to repeat it? Other kids, any other kids? Anybody? They wanted to cross the river. They didn't have boats. And so Ghanshyam Maharaj made the ground become a boat and floated people across. No, there were stones. Stones, same. He used magic. Ghanshyam Maharaj ji jai. Do you know anybody else who's float the stones? When? When he made the entire path of stones for the monkeys to cross to get to. But the monkeys made it, not him. But he gave them the monkeys to make it, right? It wasn't for the monkeys to cross, it was for him to cross. Who was to cross the bridge? But who has to cross the bridge? Which Bhagwan? Oh, right, yeah. Not the monkeys. But he gave the power. Why they have to cross the bridge? બીજા ભાઈ પૂછો બોલો I know but cruise કરે બ્રિજ બોલો બોલો ચલો why they cross the bridge? But for what? They wanted to go to Sri Lanka. Why? Ram wanted to win the Lanka, that's right. He wanted Wait, to you go said war and Sri win that thing. To save Sita. Yeah. To fight Ravana. Know that? But he wanted to win the Sri Lanka, that's why he went there. I think so. Hmm? Yeah. I think so. No. Vacation. Why we did a play? He did. We did. Just the monkey part, but why he went to the Sri Lanka? We did the play for. Yeah. No. Purva was telling that he want to win the Lanka, that's why. That was Purva. Raj also. Oh, I said to fight Ravana. But why fight Ram? What was the Why reason? fight Why Ram? do? To get Sita. Right, exactly. So in this world, whenever there is a war, if you find the bottom line, what was the reason that there is war in this world? Because there's humans. Can you say Mike ma bolo, why is there war? why is there a war in the world? I mean, like any place, if you look at history, like thousands of wars there, right? Huh? For wealth and Preserve pride. peace. Because For we're wealth humans. and pride. Power. Just humans in general. Yeah. You played a Russian. For territory. Territory and land. So land, Well, And pride. and woman. Three things that all the wars happened in the world previous history. They would never have a fight for me, It's like, okay, if they say, okay, who wants Kirit? Nobody would say, okay, we want him, Even let's say, if there is like a game that they play like soccer, it's like they select people. I would be the last one that they would say, okay, at the last, it's like if I have to cry in order to get into the team. Okay, good. Next is. Raj isn't going. Krish, are you ready? If not, I just tell Jignesh. No? Okay. Next is Krishwata Harib Deshamrut. What do you do? મહારાજની જ બીજું શ્રીજી મહારાજ એક સમયે બોચાસન ગામ પધાર્યા. ત્યાં કાશીદાસ નામના બહુ જ પ્રેમી સારા ભક્ત હતા. Purva, you want to explain that? So he went, and then there was a very good bhakt, and his name is Kashi Das, or something like that. I didn't catch that. Yeah.
તેમને ઘેર શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા ને તે ભક્ત શ્રીજી મહારાજને ખૂબ જ પ્રેમથી થાળ કરીને જમાડ્યા. બધા કંટ્રોલ રાખો. પછી તે ભક્ત ભગવાનને પોતાના ખેતરમાં લઈ ગયા ને ભગવાનની આરતી ઉતારી ખૂબ જ વિનયથી ભગવાનની પ્રાર્થના કરી. The bug took Maharaj to his farm, and then after he did arti for Maharaj, and to his farm. પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ તમો આવા ને આવા અમને અખંડ દર્શન આપજો. એ પ્રાર્થના સાંભળી ભગવાને પ્રકાશમાન તેજોમય રૂપે આ ભક્તને દર્શન આપ્યા. He asked for darshan. He likes it. He prays to Maharaj like, please keep giving me this kind of darshan like all the time. And then after Maharaj gave him prakashya something darshan. તેજોમય એટલે શું? What is તેજોમય? Tejomay. Bright, like tej, light. It's like Bright. Yeah, Like light super coming out of bright. his body, basically. તે આવા પ્રકાશમાન દર્શન કરવાને માટે અનેક ધામોથી તથા સ્વર્ગલોક આદિમાંથી અનેક વિમાનોમાં બેસી ઘણા દર્શન કરવા આવ્યા. What? Speak up. But where were they from? But where did people come from? What places? No. Read it one more time so they'll understand. તે આવા પ્રકાશમાન દર્શન કરવાને માટે અનેક ધામોથી તથા સ્વર્ગલોક આદિમાંથી અનેક વિમાનોમાં બેસી ઘણા દર્શન કરવા આવ્યા. Swarglok, what is Swarglok means? બધું એકલું સ્વર્ગલોક નહીં કીધું. There he said lot of other different things. Swarglok, first thing is, what is Swarglok means? What is Swarg means? માઇકમાં પૂછ કોને ખબર છે ઓનલાઈન ખબર છે કોઈ સ્વર્ગલોક? Anybody knows online what is Swarglok means? Jignesh, do you know? It's like heaven. It's like it's like heaven where Indra live. Right. And બીજા લોક એટલે બીજા લોક કયા લોકમાંથી બીજા લોક એટલે શું? What is the બીજા લોક means? Like other loks where other devas are, like Badrikashram and that. રાઈટ, બદ્રિકાશ્રમ છે. પછી બીજા તને ખબર છે કે બીજું એક લોક ખબર છે? Pahad lok. ગોલોક. પછી બીજા એક લોક ખબર છે? વૈકુંઠ ધામ લોક. પછી શ્વેતદ્વીપ. પછી No, that's not a look. એટલે બધા લોક હોય ને એ જગ્યાએથી બધા મુક્તો હોય ને એ ભગવાનના દર્શન કરવા આવ્યા. કેમ ભગવાનના દર્શન કરવા આવ્યા? વોટ વોઝ ધ રીઝન? વોટ વોઝ ઇટ? Like Maharaj gave so much blessing like in that area that it was like almost like a holy spot. No, but Because why did they come to do? He was giving his darshan like in this Tejomay Roop and that. તેજોમય દર્શન આપતા હતા ને એટલે ભગવાન અહીંયા આપણને અહીંયા આવી રીતે દર્શન દે છે, રાઈટ? હવે આની આ મૂર્તિમાંથી તેજ નીકળવા માંડે ને આપણને એવા જોરદાર દિવ્ય દર્શન થવા માંડે તો પછી બીજા બધા તે ઇન્ટરેસ્ટેડ લોકમાંથી બધા અહીં દર્શન કરવા આવે એમ. ખબર પડી? ઓકે, ગો હેડ ના. I
have one more question. But how did all the people from like Swarglok, how did they get there? Yeah, how did they? That's a good idea. Why? How did they come? Huh? Viman. What is Viman means? It's a plane. They came in plane. It is real planes. They. Not like it moon place. It could be like moon place too. What do they use? Food. You know, આપણા જે એનું plane છે, right? એની અંદર what type of fuel needs? Diesel and gas and whatever. You know what I say? What about the fuel that the Devta? What type of fuel they need in order to, you know? Pixie dust. You know, I read one story, okay? You know, one time, you know, એક દેવતાઓ, you know, ઉડીને જતા હતા અને એમને fuel ખૂટ્યો. They, you know, right? They ran out of fuel. And they came to this town. They say they you know, they got onto the town and it's like, okay, now we don't have a fuel in our plane. What should we do? And then they ask in a, you know, like બધાને કીધું કે અમારા પ્લેનમાં ફ્યુઅલ ખૂટ્યો છે તો અમે શું કરીએ? તો કે અમે તમને ગેસ આપીએ, ડીઝલ આપીએ. તો કે અમારા પ્લેનમાં એ ના જોઈએ. અમારા પ્લેનમાં કોઈ એકાદશી કરી હોય ને એનું પુણ્ય હોય ને એ અમને આપે ને તો અમારું પ્લેન ઉડવા માંડે. તો કે રિયલી? તો કે અમારા ટાઉનમાં તો there is nobody, you know, nobody is, everybody is Nastic. There is nobody did Ekadashi, you know. તો કે oh, now we are stuck. But there was a fight one lady had in that town with somebody, and that day, you know, she didn't eat because she got fight. You know. Her sasu, you know. એટલે કે એને આખો દિવસ ખાધું નહોતું. તો કે ઓકે, હવે એને કે એવડી અમને એનો જો એનું પુણ્ય આપે એકાદશીનું તો અમારે આપણું આ પ્લેન ઉડવા માંડે એમ. તે હા it doesn't last that long, but what I'm trying to say is they were stuck, you know, and that they had to get out, and they did able to get out with that type of getting punya. એટલે આપણે જે અહીંયા એકાદશી કરીએ, આપણે આ બધું કરીએ ને એનું બહુ જ પુણ્ય મળતું હોય, પણ અત્યારે આપણને શું લાગે કે this is so bad, you know, એકાદશી, I hate એકાદશી એમ આપણે એવું કહીએ. You know, see, he already said, oh God, you know. પણ એકાદશીનું પુણ્ય બહુ જ મળતું હોય, ખબર પડી આપણને ખબર ના હોય. જો પ્રેમથી એકાદશી કરી તેનું તો અતિશય પુણ્ય મળે. અને જે she did not do ekadashi with with knowing that it is ekadashi, you know, she did it, you know, for, you know, because she was just mad, and she didn't know it was ekadashi either, but she still got so much punya to give it to the devatas, you know what I'm saying? So what I'm trying to say is, if you know that it is ekadashi and you do it with, you know, happiness, oh Maharaj happy થાય છે, તો કેટલું બધું આપણને પુણ્ય મળે. And it's tomorrow, you know, ekadashi. Go ahead. ને તે ખેતરમાં ઘણા વિમાનો ઉતર્યા ને સર્વે ભગવાનના પ્રેમથી દર્શન કર્યા. Where did they land all the planes? Right. That's what it says, you know. બધા farmમાં બધા land કર્યા. Go ahead. તેથી આજે પણ તે ખેતર વિમાનીઓ કહેવાય છે ને ત્યાં જે દર્શન કરવા જાય છે તેને શાંતિ થઈ જાય છે. Anyone who goes to that field now still can feel the calmness there. Peace. Peace. Real peace. And one more thing it says. What is that place is called now? Vimanyu Khetar. Viman એટલે? What is Viman means? Viman એટલે bus કે railway? Train? Viman એટલે bicycle? Plane. એટલે એ ફિલ્ડને શું કહે છે? આખા ફાર્મને શું કહે છે? વિમાન્યુ ફાર્મ કહે છે.
ખબર પડી? એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ખરેખર છોકરાઓનો કોકવાદીનો જ્યારે બધા સમરમાં ઇન્ડિયા જાઓ ને બધા કોકવાદીનો તો આ બધી જગ્યાએ યુ કેન ગો એન્ડ વિઝિટ where all this plane landed and you can feel the internal peace in your heart. It says that. Shanti થઈ જાય. Field trip, right? Yeah. And same thing, like Chapayama Gaya, right? There is all those places are there, even right now. We visited almost જાંબુનું ટ્રી છે, જોઈ તે એનું એ જે જાંબુ ટ્રી પર ભગવાન ચડાવી દે છે, પેલો જે ખાંપો વાગે તો ખાંપા તલાવડી છે, જે જગ્યાએ એ પણ ટ્રી અમે જોઈને આવ્યા હતા. પૂછજો કાકા, અમે બધું એટલે everything is there, what I'm saying. It's like one time, in summer or somewhere where you take the field trip, but it's like if you read all these things, and then when you go, you appreciate it. Okay, it's there, Hare. ઓકે, કયું ટાઉન હતું જે જગ્યાએ આ ફિયલ છે? ગુડ. હવે એ ભગતનું નામ શું છે? હા, ગુડ જોબ. She remembered. You guys didn't remember. He said it. Okay, Jason. Next is Jignesh with his bhajan online. Yes, can you guys hear me? Yes. Yes, sir. घायल थैने હું તો ઘેરી પરો શું જાણું જે મંત્ર શું બળિયા રે શું જાણું જે મંત્ર શું બળિયા રે કાને તારે કી કામણિયા રે કાને તારે કામણિયા રે કામણિયા રે કામણિયા રે कामड़िया रे की कामड़िया रे तारे की कामड़िया रे नेहा तारा नेहा तारा नागर नंदना बाण सरी खाती कामड़िया रे बाण सरी खाती Muted. कानने तारे की कामड़िया रे कानने तारे की कामड़िया रे घायल थઈને હું તો ઘેરી પારું છું ઘાયલ થઈને હું તો ઘેરી પારું છું શું જાણું જે મંત્ર શું બળિયા રે શું જાણું જે મંત્ર શું બળિયા રે કાનને તારે કી કામળિયા રે કાનને તારે કી કામળિયા રે ब्रह्मानंदना नाथ रंगीला ब्रह्मानंदना नाथ रंगीला भावुनो तारा भामणिया रे भावुनो तारा भामणिया रे कानने तारे की कामड़िया रे कानने तारे की कामड़िया रे कामड़िया रे की कामड़िया रे कामड़िया रे की कामड़िया रे कानने तारे की कामड़िया रे कानने तारे की कानने तारे की कानने तारे की कामड़िया. Okay, I want to ask you questions on this bhajan that he Unmuted. કાના નેણે તારે કીધા મને કામણિયા રે એમ
આની અંદર શરૂઆત એને કરીને જે જિજ્ઞેશે એમાં શું કીધું? ઘાયલ થઈને હું તો ઘેલી ફરું છું, શું જાણું જે મંત્ર શું ભણ્યા રે. Does anybody know? એટલે કે આની અંદર શું કહે છે, હું એક્સપ્લેન કરું છું. ઓકે, ભગવાનના જે જ્યારે આપણે નેણાના દર્શન થાય છે ને ભક્તના, નેણ એટલે શું? આઈસ. ભગવાનની આઈસના દર્શન ખાલી કરે છે. આ જે ગોપીઓનું છે, આ ગોપી ભાવનું છે વચન, આ ભજન એમ તો કે એક જ વખત મને દર્શન થયા છે તો હું ઘાયલ થઈને ફરું છું, ઘાયલ થઈને ઘેલી ફરું છું. ઘેલી એટલે લાઈક ઘેલી એટલે આમ બેઝિકલી ગાંડા થઈ જઈએ ને એવું એમ બેઝિકલી. અને ઘાયલ થઈ, ઘાયલ એટલે વાગ્યું છે. ઇટ હર્ટ મી ઇન માય હાર્ટ સો મચ. અને તે કહે કે શું જાણું જે મંત્ર શું ત્યાં કેવો તો શું મંત્ર ભણ્યો છે ત્યાં કે મારી સામું એવી રીતે તે ભગવાને તે જોયું છે. જો એક વાત કરું હું તમને, મહારાજે સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ સમાધિનું પ્રકરણ. સમાધિ એટલે ખબર છે ને તમને ભક્તો? સમાધિ એટલે શું મીત? રાઈટ, યુ બેઝિકલી out of your body, basically, તમે તે મહારાજે આ પ્રકરણ ચાલુ કર્યું સમાધિનું. તે જેને જોવે ને એને સમાધિ થઈ જાય, એને જે આવે ને એ બધાને સમાધિ કરે. કે 6 મહિના સુધી બધા કે hundreds of people would go in સમાધિ. તે ગામમાં લોકોને ખબર પડી તે અમુક લોકો હંતાઈ જાય કે ભગવાનના દર્શન કરવા ના જાય, હંતાઈ જાય ને એવું કરે એમ. તે એક ઘર હતું, એની અંદર એનો મધર એન્ડ સન, ઓનલી 2 people lived in that house. Son was સત્સંગી, he would come to મહારાજ અને કથા વાર્તા સાંભળે ને એને કુકવત સમાધિ પણ થાય ને એવું બધું કરે. પણ એની મધર હતી ને, she didn't believe in it. She says no way, આ ભગવાન છે ને એ જાદુ કરે છે. જાદુ મીન્સ મેજિક, it's all fake. તે પછી એક દિવસ એના સને કીધું કે મહારાજ તમે મારા ઘરે જમવા આવો. તે એ વખતે શું કરે, એટલે કે એ વખતે એવું પ્રકરણ ચાલ્યું હતું કે ભગવાનની જે ચાખડીઓ હોય ને, અત્યારે તમે ગરડામાં ગયા ને તે વખતે ગરડામાં પણ આ ચાખડીઓ છે હજુ. તે એ ચાખડી ઉપર ઘૂઘરીઓ હોય અને ઘૂઘરી આમ ચાખડી ઉપર મહારાજ ચાલે એટલે ઘૂઘરીનો અવાજ આવે ને, જેનો સંભળાય ને ઘૂઘરીનો અવાજ એને સમાધિ. એટલે જે આ નાસ્તિક લોકો હોય ને તો આંખો તો બંધ કરી દે પણ કાન પણ બંધ કરી દે. they would close their ear and they would close their eyes too. તે આ ભાઈના ઘરે ગયા એમ ભગવાન, અને જમી અને નીકળતા હતા. તે પેલી ભાઈ કે આને ના બોલાવીશ, મહારાજને ના બોલાવીશ, પણ કે આ તો કે મારે બોલાવા જ છે. એટલે કે હવે શું કરું? તો કે તું આ જે ઓરડો છે ને, જે રૂમ, એ રૂમની અંદર બેસી જા અને ભગવાન હા હું જોઈશ નહીં. તો કે સારું એવું કરીશ એમ. તે પછી શું થાય છે કે ભગવાન આવીને જમીન જતા જાય છે. તો જતા હતા ને તેને એમ થાય છે ખાલી પેલી બાઈના મનમાં કે લાઈન હું પાછળથી તો જોઈ લઉં એમ. હળવેરીની તિરાડ હોય ને નાની એવી સ્મોલ પેલી શું કે સ્મોલ હોલ હોય ને, એ હોલમાંથી જોઈ લઉં મહારાજને એમ. દૂર જતા રહ્યા હશે એટલે હવે મને કંઈ નહીં થાય એમ. હવે ભગવાન તો અંતર્યામી એટલે ભાઈ આમ હળવેરીનો કાણામાંથી જોવા જાય છે ને ત્યાં ભગવાન પણ આમ ફરી જાય છે. એટલે ભગવાનની આઈસ અને પેલીની આઈ એક થાય છે ને ત્યાં પેલી ફટ દઈને પડી જાય છે ને સમાધિ. એટલે પછી કે ઓય મને મહારાજ વળગ્યા, મને સ્વામિનારાયણ વળગ્યા, સ્વામિનારાયણ વળગ્યા એમ. એટલે છોડે જ નહીં એમ. અને પછી તો એની સ્ટોરી લાંબી છે. એટલે ભગવાન પછી આવીને એને સત્સંગી બનાવે છે ધીરે ધીરે. પણ આની અંદર શું કહે છે? અહીંયા એ જ કહે છે. શું કહે છે? શું જાણે જે મંત્ર શું ભણ્યા. તમારા એક વખત આંખ આમું જોઈશું ત્યારથી હું ગાંડી થઈ ગઈ છું. અને જ્યાં ત્યાં ફરું, ગાંડી થઈને ફરું છું. શું જાણે તમે શું મને કર્યું, તમે શું મંત્ર ભણ્યો છે, મને ગાંડી કરી દીધી છે. એટલે આ ભગવાનના જે આંખ છે એની અંદર પણ કેટલું બધું એમને દૈવત છે. એટલે કે આ તો ભગવાન છે પુરુષોત્તમ નારાયણ. એક આંખનું આમ એક વખત મહારાજની નજર પડી જાય તો તે જીવનું કામ થઈ જાય એમ. નેણા તારા નાગર નંદના બાણ સરીખા તીખા બણ્યા. એટલે શું કે તમારે બાણ, આપણે બાણ એટલે ખબર છે
બહુ પેલું એરો હોય ને એરો અને કેવું ફટતી કે તમારી આંખ એવી તીર જેવી છે, મને ચોંટી જાય છે અંદર હૃદયની અંદર એમ. અરે જય સ્વામિનારાયણ. બોલો બીજા ભક્ત. નેક્સ્ટ. Next is Isha with her speech. Hello. So I was doing a math book. There was a devotee of Shiji Maharaj in Vadodara. Everyone called him Nathbhakt. He was illiterate, but he understood one fact very clearly, that one should always act according to Maharaj's order and never to be angry with anyone. If by chance you are angry with anyone, fall at his feet. Nathbhakt meditated Maharaj day and night and continuously chanted Maharaj's name. People thought he was mad and voiced chanting after him. Once Shiji Maharaj was in Jitapur, Nathbhakt came to know that in this he started from Vadodara to Jitapur for the darshan of Shiji Maharaj. Boys saw him on the way and began to shout and curse at him. A big crowd followed him. They began to throw dust at him, pelted him, and mocked him. Some of the grown-up boys went ahead and began to pull his black tie of his dhoti. Nathbhakt goes on patiently chanting a devotional song of Maharaj. Muktani maya lagi re mohan tara. Muktani maya lagi. At last, the boys were tired of throwing dust and mocking him. Then one of the grown-up boys said badly, "Oh, uncle, why don't you get angry with us? Get angry with us and hit us. We will be happy if you do that." Nathbhakt said, "Whom should I be angry with? With you? And you are not different from me. Oh, my young children, all my anger and pleasures have been taken away by Swaminarayan Bhagwan. Has Swaminarayan Bhagwan taken away all this without giving you anything?" asked the boys. "Swaminarayan Bhagwan has given me this." Saying thus, Nathbhakt fell straight from the ground at his feet of the boys. The boys stopped cursing at him. Now there was not a single word from their mouth. Nathbhakt got up from the ground. So the boys gathered around him and said, "Uncle, please pardon us. It was our fault that we mocked you." Nathbhakt smiled and said, "When have you troubled me? I don't know anything." Saying this, Nathbhakt took his way, singing the devotional song as before. So Maharaj in the Vaishnava of Ahmedabad, Brahman, he says that we should fall at the feet of a person whom we have become angry. To fall at the feet of someone means satsang dhanvat pranam, where all 8 parts of our body touch the ground while saluting a person. To perform dhanvat. If a person becomes angry with mischief people, there would be extraordinary enthusiasm to the mischief people. But if the teased person doesn't take it to heart and does not get angry with the mischief people, then all the mischief people would feel ashamed. In this case of Nathbhakt, this has happened. So basically, if someone gets angry at you and you respond with anger, the fight will never end, and you're just going to end up being more angry. But if you do what Nathbhakt did and you don't become angry, then that person will also not become angry. And basically, the moral of the story is, instead of putting all our bunch pieces into getting angry at somebody, we should do Maharaj. Just remember Maharaj whenever we are angry. That way he can help us calm down. Where was Nathbhakt from? He was from Vadodara. Vadodara, right? And where was he going? Jaitalpur, right? Right. And Nathbhakt, what is the moral of the story? Like not to get angry. So how did he win the anger? He did dhanvat
આપણે ભગવાનની ભક્તિ વધારે ને વધારે કરીએ ને એમ ધીરે ધીરે આપણા જે આ બધા દોષો હોય ને, એંગર છે, ગ્રીડી છે, યુ આ લસ્ટ, આ બધા જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આ બધા ધીરે 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 આપણા જે દોષો હોય ને એ ધીરે 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 ઓછા થતા જાય. ક્યારે ઓછા થાય? જેમ જેમ ભગવાનની ભક્તિ કરતા જઈએ ને એમ 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 થાય. ખબર પડી? બધા ક્રોધ, કપટ મીન્સ લાઈક cheating and all that thing basically. એટલે જેમ ભગવાનની ભક્તિ કરીએ એમ એમ ઓછા થતા જાય. નાથ ભક્ત હતા, he was not very smart. He was in fact, if he has to count 20, he would count 5, 5, 5, 4 times, like 5 here, 5 here, 5. That's how he was doing. But ભગવાનના નામની અંદર, ભગવાનનું ધ્યાન કરવાની અંદર, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની અંદર નાથ ભક્તો was way ahead of everybody. બરાબર? જય સ્વામિનારાયણ. Next is Gia with her bhajan on page 71. One of you needs a bhajan. Okay. Ghanshyam Maharaj ni jai. Vala tari murti nu bandhan chevu, chandane chakori ni pritari na chevu. Vala tari murti nu bandhan chevu, chandane chakori ni pritari na chevu. Chandane charir ke nae kapal chakori, taji dena prane viyoge juri juri. चकोरी तजी धेने प्राणने वियोगे झूरी झूरी. अद्भुत बंधन छे नाम नायेवो, चंदने चकोरी नी प्रीतरी न जेवो. वाला तारी मूर्ति नु बंधन छेवो, चंदने चकोरी नी प्रीतरी न जेवो. घनश्याम आवो मारा हृदयना स्वामी, તારી ભાવના મૂર્તિનું સુખરૂ છે નામ નાયેવું, ચંદને ચકોરીની પ્રીતરી ન જેવું. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છેવું, ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતરી ન જેવું. ભક્તોના નાથજી સંભાળજો નૈયા, બની રેજો અંત કર લાવના કનૈયા. ભક્તોના નાથજી સંભાળજો રૈયા, કર નાવનાથ ભૈયા. દયા કરી નાથ મને તેજો વરેવું, ચંદને ચકોરીની પ્રીતરી ન જેવું. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન જેવું, ચંદને ચકોરીની પ્રીતરી ન જેવું. પતિતના પાવક છો શ્રી હરિ જહેશ, દુર્ગાએ ગાય તમારા બ્રહ્માદિક મહેશ. પતિતન પાવન છો શ્રી હરિ જયેશ, ગુણગાન ગાય તમારા બ્રહ્માદિક મહેશ. ઓરાયાવો શામ તમારું કીર્તન છેવું, ચંદને ચકોરીની પ્રીતરી ન જેવું. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છેવું, ચંદને ચકોરીની પ્રીતરી ન જેવું. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છેવું, ચંદને ચકોરીની પ્રીતરી ન જેવું. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છેવું, ચંદને ચકોરીની પ્રીતરી ન જેવું. Ghanshyam Maharaj ni jai. Next is, did I forget anyone other than me? Reg, you going? No? Yeah. So, next is me. I asked. No.
Next is Mita Vachamrit, or last. Okay. Today we're doing Garapratham number 44, the characteristics of love. In Samvat year 1876, on the morning Mahatsud 8th, 23rd January 1820, Shiji Maharaj was seated facing west on a decorated bedstead on the platform under the neem tree in the front of Mandir of Sri Vasudev Narayan Kharda and Dada Kachar's Darbar in Kharda. He was wearing a white case and had covered himself with a white chadar. Also, he had tied on a white feto around his head and had tied a bokni with one end of the feto. A garland of white flowers decorated the feto. At that time, a sabha of Munis as well as Haribhaktas from various places had gathered before him. Thereupon, Shiji Maharaj asked, "What is the characteristics of having love towards Bhagavan?" Then Brahmanand Swami attempted to describe the characteristics of love, but was unable to do so adequately. What do you think? What is the characteristic of defining love towards Bhagavan? I mean, without looking at what Vachanamrita is saying, you know what I'm saying? What do you think, Raj? What do you think? What is love towards Bhagavan means? Krush, do you have any? Can you say anything that what is the love towards Bhagavan? I mean, what are the character? What is? But first thing is, did you understand the question? First thing, you understood the question. What do you think? What do you guys think? Oh, I'd say having give up, not give up, but having no attachment with anything other than marriage, and marriage is glory. Yeah, but Prioritizing Maharaj. what's it? Everything with prioritizing Maharaj. What do you think, Krush? Isha, Jignesh, online. Okay, go ahead. Let's see. What this is now Brahmanand Swami is answering. Now go ahead. Then Brahmanand Swami attempted to describe the characteristic of love, was unable to do so adequately. Hearing his reply, Shiji Maharaj commented, "You have not even come close to describing love. You say it is remaining detached from the body and the Brahman, but it is not the characteristic of love. Rather, it is the characteristic of Vairagya. In actual fact, love is constantly remembering Bhagwan's Murti. That is called love." Okay. This is constantly remembering Bhagwan's Murti. They try to compare, Mutta Santo ne બધા ઘણા compare કરે કે when you are when you're newlywed or when you are not, what I'm saying, when you are how you remember, what I'm saying, that my spouse is there, what I'm saying, when you're newlywed and all that. But what I'm trying to say is, અહીંયા તો મહારાજ જોડે આપણને ધીરે 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 જ્યારે પ્રેમ થાય ને તો શું થાય, ભગવાનની મૂર્તિ અખંડ તમને સાંભળે, ધીરે 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 ભગવાન યાદ આયા કરે. Constantly remembering Bhagwan. That's what the... Go ahead. A bhakta with such love for Bhagwan never has any thought of anything other than those Bhagwan. The extent of which he harbors desires other than those of Bhagwan, it is the extent to which he lacks in his love. If whether knowingly or unknowingly by some thought other than remembering Bhagwan's Murti were to raise in a person who has true love for Bhagwan, it would be disrespectful or distressful for him as someone throwing a handful of pebbles and sand into a delicious meal he is eating, or as painful as being branded on his forehead by a red-hot branding iron. One who feels this way should be known to have love for Bhagwan. So now, if all of you examine your hearts, you will realize how much love you have for Bhagwan. So now tell me how much love we have for Bhagwan, including myself. I mean, all of us, we have to answer. What do you think? I mean, what percentage you think we have a love towards Bhagwan? According to this description, Right, 10 to 20%. 10 to 20%. That's pretty good.
Means you at least remember 10% of the time murti per day, right? Let's say there is a, let's say 24 hour, means 2.4 hours you remember Bhagwan, murti, constantly. Yeah. How many hours you think you remember, Raj? 1%? 1 hour? What do you think? I mean, be honest, you know, to be honest, you know, I don't think I am at, I feel like, I feel like I'm a lot lower than you guys, but that's a different story. But this is what it's Maharaj has given us. Not only that, let's say 10% is not important, 5% is not important. What is important is, let's say if you forget the Bhagwan, then what type of feeling you should have. That's more important. What type of feeling you should have, let's say if you forget Bhagwan, according to this, what you read. Internal agony. Feel bad, what did you say? What type of feeling you would have? It says that here. What type of feeling you would have, Krush? What does it say here? Huh? Okay, read one more time. He says what type of feeling you would have if you forget Bhagwan. It would be as distressful for him as someone throwing a handful of pebbles and sand into a delicious meal he is eating, or as painful as being branded on his forehead by a red-hot branding iron. Let's say, you know, you have like really nice, you know, pani puri jamta hai, right? A pani puri ni andar aple pela chana nakhiye, right? Ena badle aple, you know, kakra nakhiye, stone nakhiye. કેટલા આપણને ભાવે પછી પાણીપુરી? You would love it, right? Huh? Who's this person who's you believe kakra? You get mad. Or, you know, somebody is like putting, you know, red hot iron on your forehead. When you forget Bhagwan. Now, if you think about that way, okay, then percentage would come dramatically. What was it? We don't feel pain at all when we forget Bhagwan. Do we feel pain at all? In fact, we feel happy. Thank you, puja is over, I'm done. We remember Maharaj when sometimes we need it. Every day we need something. To be honest, I don't think anybody have love right now. At least I don't have it. I shouldn't say about anybody. I don't have any love at all, according to what he said here. Okay, go ahead. Brahmanand Swami then asked, by what means can one develop such intense love for Bhagwan? What do you think? How do we develop that love? Constantly trying to remember him during the day. If you train yourself to keep Maharaj in all your thoughts through all your activities, then it should become practice. What do you think that? Huh? Yeah. Yeah, I know. I mean, glad you, I mean, it's very important. It's like, because you're interested, that's good. You know, we don't want to like, we want to create, આ વખતે અમે ગયા ને તે એક સંતે અમને કીધું હતું, you know, to be honest, you know, he said, when you guys do satsang, does the kids that do satsang with you, do they ask questions? That's the first thing they ask. If you don't ask questions, you have no interest in it, you know what I think? We're just forcing you for no reason. And, you know, as soon as you grow to be 18-year-old, it's going to be goodbye. But when you have an interest in it, you know what I think? Even though you will say bye, but you will have some background to think about it in your future. Understand? એટલે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ કરવા માટે કે આ ભગવાન શું કહે છે આપણને, પુરુષોત્તમ નારાયણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને આની અંદર શું કહે છે,
કે ઓહો કેટલા મોટા ભગવાન એ આપણને શીખવાડે છે કે ભગવાનમાં કેવી રીતે પ્રેમ કરવો. હાઉ ડુ વી લવ ભગવાન ભગવાનમાં લવ હોય એનું કેરેક્ટરિસ્ટિક જ કીધું સાતો. બટ હાઉ ડુ યુ લવ દેટ ભગવાન બધા આપણને મહારાજ એટલી બધી રીતો શીખવાડી છે કે આવી રીતે તમે કરો તમારે ભગવાનમાં પ્રેમ કરવો હોય તે વખતે આવી રીતે કરવો ને ગયા વચનામાં જ આપણને શીખવાડ્યું કે કોઈ વસ્તુ ભગવાન પાસે ઇવન ભગવાનનું ધામ પણ માગવું નહીં. એટલે આપણને આ રીતે આપણને ધીરે ધીરે ભગવાન આપણને શીખવાડે છે. એટલે જો આપણે ધીરે ધીરે જો આમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેળવીએ ને તો આપણે આપણી જાતે પછી કરતા થઈએ. ધારો કે હાઈસ્કૂલની અંદર ઘણા ટીચરો હોય રાઈટ, એ શીખવાડે તમારીનો કે થોડું ડૉક્ટરીનું શીખવાડે કે જે કેમિસ્ટ્રી શીખવાડે કે બાયોલોજી શીખવાડે કે જે શીખવાડે બટ 10 years from now you become doctor and if you go and ask you visit your teacher, hey teacher what are you doing? Oh I'm still teaching the same thing that I taught you 10 years ago or 20 years ago, because he has not made a progress and you made a progress, and only reason you made a progress is because you went ahead, and teacher has no interest in going ahead. So if you get an interest then you can move ahead, otherwise you will not move ahead. That's why we ask these questions in satsang. Go ahead. Brahman Swami then asked, by what means can one develop such intense love for Bhagwan? Shiji Maharaj replied, only by keeping profound association with the Satpurush can one develop intense love for Bhagwan. Who Satpurush, what is Satpurush means? What does that mean? Satpurush means the person who has that type of love, any jode association rakho, then you get the intense love for Maharaj. Right. Now let's say if you even in this world, okay, if you want to become if you want to buy a store, or if you want to buy some or if you want to become doctor or engineer, or who do you associate yourself with? Those kind of people, right? You go to the person who has a store, you ask, how do you, how much money you get out of this thing, or how do you do this thing, how do you do this business, how much you pay for it, and how much you should be, what I'm saying, how much money you can make out of it, and all that type of thing you ask. But you go and ask people who doesn't have a store. You ask me, and he says, Kirinakal, how do you, I don't know, because I don't have own store. But you would ask Mukesh bhai, or you ask somebody who has a store. Understand? એટલે આની અંદર મહારાજે સત્પુરુષ એટલા માટે કીધા, because સત્પુરુષ has that type of love towards Bhagwan. He knows how to do it. So now you keep your association with person who has that type of love towards Bhagwan. Then you can develop that type of love towards Bhagwan. Go ahead. At this point, Somlakachar questioned, but we are intensely engaged in such profound association, yet why does such intense love not develop? So Somlakachar is just asking, he's right there. They already have that association, with the true sons who have the intense love for Maharaj, but why do we still not develop that same type of love towards Maharaj? Why do you think? Just being around them is not enough. You have to at least actively engage and try to learn. Right, you Maharaj answer karse. Go ahead. Shiji Maharaj explained, it is true that you engage yourself in such profound association, but as well as associating with me, you also have to associate with the world. As a result, intense love for Bhagwan does not develop. Thereafter, what does that mean? What is that answer means? He's saying, well, just because you're only associating with me doesn't necessarily mean you're not associating with the world as well, which you are doing. And if you have both sides, then you can't develop the true love. It has to only be Maharaj. Right. So he's basically saying you have to have both Vairagya as well as association with the Satpurush in order to get intense love for Maharaj. Right. When you have association with Satpurush, you have to constantly associate with him all the time.
If you go ahead and do association with Satpurus a little bit, and then you associate yourself with, worldly desires, in your mind, you want something besides Bhagwan in your mind, then you are associating yourself with whatever the desires you have, and that desires will bring you towards world, and Maharaj will take you towards Bhagwan, or the Satpurus will take you to the Bhagwan. So you're in middle somewhere, and because of that you don't develop intense love towards Bhagwan. You won in the case. Thereafter, Varadru, a Brahman from Vaso, asked a question. Vaso asked a question. Guess what? There is somebody in our satsang that comes from this town called Vaso. Bharatbhai Thakkar. He is from this town called Vaso. Vaso na Vipra Valadru. Vaso town છે. એની અંદર એક હરિભક્ત રહ્યા છે, એનું નામ આવડું છે, વાલા ધ્રુવ. Go ahead. Maharaj, how can the feelings of I-ness and my-ness towards one's body and its relations be eradicated? What does that mean? How can you separate yourself from one's body? Feeling of possessions. So, how many person is in your body right now? How many? What I think? Your body is Chaitanya and one with like Panchbhut, right? Basically, means body ni andar Prithvi, Jal, Tej, Vayu, Akash hai, right? It's like when Chaitanya, when liveness, or when your soul goes away from your body is going to stay there, and soul. So there are two things in your body. You know what I'm saying? It's aliveness and basically dead or whatever. So that's why he's asking this question: how do you eradicate that thing? I-ness and minus. Sriji Maharaj replied, the Jeev has a misconception that it does not believe itself to be the Jivatma, distinct from the body. Instead, it believes itself to be the body. To illustrate how the body clings to the Jivatma, consider a person who wears a dagli after having it sewn by a tailor. That person then begins to believe, the tailor is my father, the tailor's wife is my mother. Such a person would be considered a fool. In the same manner, the Jivatma is given a dagli in the form of this body, which is born sometimes to a Brahman couple, sometimes to a low caste couple, or in any of the 8.4 million life forms. Therefore, a person who believes the body to be his true self and believes the parents of the body to be his own parents is called a fool. So who's fool? All of us. Huh? Cannot say that. When you say all of us, means everybody's like me. Huh? No, whoever is believes, that person is fool. You see, all of us means you told everybody is fool. Is that true? I mean, I'm a fool. No, you shouldn't say I am fool, but Maharaj કેટલું clear example આપ્યું છે. Nobody has given this, if you think about it, so clear example is very clear, right? It's like you go to tailor and tailor gives you, let's say, the coat, and so, okay, you're my father, and but same thing here we are saying, and Maharaj is saying that, what I'm saying? That's why, Muktanand Swami has બહુ સરસ કીધું કે દેહદર્શી દેખાય પોતા જેવા સંસારી. Means whoever is thinking that he is a body, એ લોકો શું વિચારે? Oh, he's like me too. But Muktanand Swami is not like that. You know what I'm saying? Muktanand Swami knew that I am not body, and he would behave like that he is not body. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી એનું કીર્તનમાં લખ્યું દેહદર્શી દેખે પોતા જેવા સંસારી એમ. Go ahead. One should be considered to be like an animal. Moreover, out of these 8.4 million life forms previously undertaken, there is not a single mother, sister, daughter, or wife who observes the Pativrata vow any longer. So how can one who believes such relations to be one's true relations overcome the feelings of I-ness and my-ness? Therefore, without such understanding, to eradicate attachment from one's birthplace and native land is very difficult indeed. See, Deshwasna.
જન્મભૂમિ અને દેશવાસના તે ટળવી ઘણી કઠણ છે. It's so difficult without really clearly understanding this thing, because you will always feel, oh, who are you? Oh, I'm Indian. Oh, even though you probably never ever seen India, you know what I'm saying, or you probably never been there, you maybe been there only once or twice in your life. If they wake you up, well, who are you? Oh, I'm Indian. Are you? You know, you're born all your life in America. You know what I'm saying? We have, you know, we have branded ourselves. You know, I'm this, I'm that. You know. Go ahead. Therefore, without such understanding, to eradicate attachment from one's birthplace and native land is very difficult indeed. Therefore, as long as a person believes the body to be his true self, his entire understanding is totally useless. Entire, all your understanding, all your vachanamrut, everything you talk about, you know what I'm saying, is useless, because you don't believe you are Jeev, but you are body. Go ahead. And as long as he continues to harbor pride in his varna and ashram, he will never absorb the true virtues of a sadhu. Thus, after discarding the feelings of I-ness and my-ness for the body and its relations, believing one's atma to be the Brahmrup, and after abandoning all worldly desires, if a person worships Bhagwan while observing Swadharma, he should be known as a sadhu. No distance remains between Purushottam Bhagwan and a person who has acquired such virtues of a sadhu. Everything else may be possible, but to acquire such virtues of a sadhu is extremely difficult. In fact, I am such a sadhu. Because I do not have even the slightest pride of my varna and the ashram, Sriji Maharaj spoke in this manner for the purpose of enlightening his bhaktas. In reality, he himself is Pratyaksha Purushottam Narayan. Thus ends Gacharam Kadara 44. So what did you learn out of this Vachanamrita? Everybody say one or two sentences online too. What did we learn? We're the Jeev and not the body, and if we think our parents are our parent, like they're our parents, then we're like a fool. Is that all you learned? Did you learn anything else out of this? I learned that also, like, in order to have love for Maj, you would need to keep the association of like a Satyasant. Maharaj talks the way to have like true love is that you gotta have association with the true son and also have association with him, but you can't have association with the world, because if you have association with the world, you can't keep both the world and Maharaj. And he also talks about how we gotta like get rid of like our pride from thinking that get rid of our pride from anything and just believe that we're like Atma and not like anything with the body or the world. One of the main things is constantly remembering Maharaj is Murti is the only characteristic of love you have towards Maharaj. Isha and Jignesh, do you want to say something? What you learned? I can say something. So my example, how a person he gets like some tailor and he starts believing that the tailor is his mom and dad, but in that same like manner, the Jivatma, like he keeps thinking that a person like your parents are your parents, and a person that thinks that way is a fool, because our real parents are mad and stuff. We should have like true love for God, and in order to do that, we should have like a proper association with Santos and Haribhakus. And we shouldn't think that we're like related to our parents because we're the Atma, so we have no worldly connections. One thing that you have to make sure, આની અંદર association કીધી છે, પણ એવું નથી કીધું association with સંતોષ and હરિભક્તોસ. Association with Satpurush, who has that type of love towards Bhagwan.
Let's say you keep association with me, but I don't have that type of love towards Bhagwan. Then you will not get that because I don't have it. Understand? એટલે જેની પાસે આવા રીતના જેની અને વી હેવ ટુ વેનેવર વી આપણે કોઈ સંતો હરિભક્તો જેની અંદર જોઈએ ને એની અંદર આ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે હોય તો એની જોડે એસોસિએશન કરાય, નહીંતર યુ ડોન્ટ ડુ એસોસિએશન વિથ ધેટ પર્સન. તો એસોસિએશન કોણ જોડે કરવું? Let's say you go ahead, you come to satsang and you find nobody has that type of love towards Bhagwan. Then who do you associate yourself with? Bhagwan. That's right. You associate yourself with Bhagwan. You don't associate with yourself with person who doesn't have that type of love towards Bhagwan. So that's more important, most important. Otherwise you end up, it's like આપણે સ્કૂલમાં જતા હોઈએ, right? Now you want to become, like say, number one student in the class. Then you start associate yourself with person who is number one, right? But if you start associate yourself with the last student who is like failing all the time, you're not going to become number one. Right? So you have to keep that in mind. I want to become number one. And then you start your self-association with that type of person. બરાબર? જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. If I didn't miss anyone, then that concludes Kid Satsang. જય સ્વામિનારાયણ. She's shy. શ્યામ મહારાજની જય. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામધેયમ શ્યામમ સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વાં ભક્તિધર્મતનયમ શરણમ પ્રપદ્યે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પ્રાર્થના સચિન કુમાર. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન રે, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન ને, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, પુષ્પથી વધાવીએ ધર્મ કુંવર
ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરને સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનને નિષાદળ કરીએ હરિની નિષાદળ કરીએ નિષાદળ કરીએ હરિની નિષાદળ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાગે દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ ધરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનનું ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજ વાલા ભક્તો, આજ અમૂલક અવસર આવ્યો. હરિ ભજવાનું ટાણું. દેવાનંદ કહે દેહ મનુષ્યનો નહીં મળે ખર્ચે નાણું. મોટા સ્વામી કહે ભગવાન ભજ્યા વિના એક પળ જાય તો કે અતિ રુદન કરવે યોગ્ય છે. સ્વામી કે આપણી પાસે ગમે એટલા પૈસા હોય, ગમે એટલા નોકર ચાકર હોય, પણ બે કામ આપણે
જાતે જ કરવા પડે. ખાવાનું અને 2 નંબર જવાનું. એમ ત્રીજું કામ ભગવાન ભજવાનું કામ પણ જાતે જ કરવું પડે. કોઈ બીજો ભગવાન ભજી લે આપણું કામ થાય તો એ થાય નહીં. કહે છે કે રાત્રે સપનામાં આપણે મોટા રાજા થયા આવીએ, સવારે આંખ ખુલે અને સપનું પૂરું થઈ જાય. એ મિની સપનું છે, આ સહેજ મોટું સપનું છે. અત્યારે આંખ ખુલી છે, 50-60-70 વર્ષે આ આંખ પણ બંધ થઈ જશે અને આ સપનું પણ પૂરું થઈ જશે. કાંઈ હારે આવશે નહીં. ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ એ જ આવશે. સંતો કહે છે ભવસાગરમાં ભક્તિ હરિની ઉગરવાનો યારોજી, એવી નાયો ઉપાધિ બીજી વેટ કરીને દારોજી. સપનાની સમૃદ્ધિ સર્વે સપના સાથે જાશે જી, જાગ્યા પછી કાંઈ મળે નહીં એકે વસ્તુ પાસે જી. જન્મ્યા પહેલા જગત નહોતું મોવા પાછળ નથી જી, વચમાં વળગ્યું જૂઠા જેવું કવિ કહે છે કથીજી. માયાનો પ્રપંચ રચ્યો છે ખેલ ખલકનો ખોટો જી, દાસ નારાયણ હરિ ભજીને હરિ સમીપે જઈએ જી. માટે વાલા ભક્તો ભગવાન ભજી લેવા. ભગવાન ભજવાનું વાયદે રાખે જેવું છે નહીં. મોટા સ્વામી કહે પછી નહીં મળે, પછી નહીં મળે, લઈ લે લાભ મૂરખ, પછી નહીં મળે મોતી સરીખો કણ, ઘંટીમાં કાં દળે. માટે ભગવાન ભજવા. આપણે ધૂન ભજન કથા વાર્તા કરીએ પણ એમાં જો ભગવાનની મૂર્તિની સ્મૃતિ ના રહે તો ગાયું એ ના ગાયા બરાબર છે. માટે મહારાજની સ્મૃતિ રાખીને આપણે ભજન લઈશું. સિદ્ધાર્થ આપણને ભજન કરાવશે. પેજ નંબર 265. 265. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જીવનનું મુખ જોઈને સંતો નેણતણું ફળ લીધું રે. જીવનનું મુખ જોઈને સંતો નેણતણું ફળ લીધું રે. જીવનનું મુખ જોઈને સંતો નેણતણું ફળ લીધું રે. જીવનનો મુખ જોઈને સંતો નેણતણો ફળ લીધો રે. સ્પર્શ કરી પુરુષોત્તમ સંગે અદરયામૃત પીધો રે. સ્પર્શ કરી પુરુષોત્તમ સંગે અદરયામૃત પીધો રે. અદરયામૃત પીધો રે. સ્પર્શ કરે પુરુષોત્તમ સંગે અદરયામૃત પીધો રે. જીવનનું મુખ જોઈને સંતો નેણતણું ફળ લીધો રે. જીવનનો મુખ જોઈને સંતો નેણતણો ફળ લીધો રે. આનંદકારી મૂર્તિ એની નખશિખ પર્યંત નિરખી રે. આનંદકારી મૂર્તિ એની નખશિખ પર્યંત નિરખે રે. આનંદકારી મૂર્તિ એની નખશિખ પર્યંત નિરખી રે. આનંદકારી મૂર્તિ એની નખશિખ પર્યંત નિરખે રે. ત્રિવિધ તાપનો ત્યાગ કરીને ત્રિવિધ તાપનો ત્યાગ કરે. ત્રિવિધ તાપનો ત્યાગ
ત્રિવિધ તાપનો ત્યાગ કરે ને રહી છું હૈયા માર ખીરે રહે છો હૈયા મહર ખેરે જીવનનું મુખ જોઈને સંતો નેણતણું ફળ લીધું રે જીવનનો મુખ જોઈને સંતો નણતણો પડલે દોરે મેર કરી મુજયું પરમા અલબેલો અડળક ડળિયા રે મેર કરી મુજયો પરવાલો અલબેલો અઢળ કઢળિયા રે મેર કરી મુજયું પરમાવો અલબેલો અડળક ડળિયા રે મહેર કરી મુજયો પરમાવે અલબેલો અઢળ કઢળિયા રે મનુષ્ય જન્મ મારો નજરે આવ્યો 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 ભીડ પૂજામાં મળ્યા રે ભીડ પૂજામાં મળ્યા રે જીવનનું મુખ જોઈને સંતો નેણતણું ફળ લીધું રે જીવનનો મુખ જોઈને સંતો નણતણો પડલી દોરે છબી દેખી અલૌકિક એની તન ધન નાખ્યું વારી રે એ છબી દેખી અલૌકિક એની તન ધન નાખ્યું વારે રે છબી દેખી અલૌકિક એની તન ધન નાખ્યું વારી રે છબી દેખી અલૌકિક એની તન ધન નાખ્યો વારે રે ભૂમાનંદ કહે અલબેલો ભૂમાનંદ કહે અલબેલો ભૂમાનંદ કહે અલબેલો ભૂમાનંદ કહે અલબેલો લીધાયંતરમાં ધારી રે લીધાયંતરમાં ધારે રે જીવનનું મુખ જોઈને સંતો નેણતણું પડલી દોરે જીવનનો મુખ જોઈને સંતો નણતણો પડલે દોરે નેણતણું પડલી દોરે નણતણો પડલે દોરે એની શ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો જોયા જેવા એક ભગવાન કાં ભગવાનના મળેલા સંત છે. કહે છે કણબી છે ને સત્સંગમાં ગયો હતો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતોમાં વાત છે, અને સ્વામીને કહે સ્વામી મારા મા બાપને મારા પર મરી મટે એવું હેત. સ્વામી કે અમે માનીએ નહીં કે છે એમ. તાકે ઘેર જજે અને ખાલી ખાલી માદો પડજે, પછી અમે જેમ છે એમ તને જણાવી દઈશું. પછી એ તો છોકરો ઘરે ગયો અને ખાલી હાથે કહીને માદો પડ્યો, અને આ લોકોએ ઘણાય પ્રયત્ન કર્યો પણ હાજો થયો નહીં. પછી સંત આવ્યા અને કહે છે કે શું થયું છે આ છોકરાને? તો કહે છે ખબર નહીં, કે હમણાં ક્યાંકથી આવ્યો છે અને પડી ગયો છે, કે કંઈક કરી કામ કરતી નથી. તો કે આના પર એવું લાવો કે દૂધનો લોટો લાવો અને અંદર કાજુ બદામ પિસ્તા નાખો, અને પછી ગળ્યું દૂધ બનાવી એના પર 7 વાર ફેરવ્યું અને કીધું કે આ દૂધ જે પીવે આ છોકરાના હાથે મરે અને છોકરો જીવી જાય. બાપને કીધું કે તમે પી જાઓ, તમે તો ઉંમર થઈ ગઈ છે, તમે પી લો. કે બાપે કે હું કરો મારું? કે મારે તો બીજા ઘણા દીકરા છે, કે હું ના જવું. કે માને કીધું કે હું તો લેંટીઓ કાતીને મરીશ, હું શું કરવા મારું? કે અને ઘરવાળીને કીધું કે તું પી. કે હોતું હોય હું તો બીજું ઘર કરીશ, કે મારે શું એની જરૂર છે? કે મારે કંઈ કહેવાનું જરૂર નથી. એને બોનને કીધું બેન તું પી લે. તો કે હોય કે હું તો અહીં પિયરમાં ખાલી થોડા દિવસ માટે આવી છું, હું તો મારે ઘેર જતી રહીશ, મારે શું? કે છે એમ. કોઈએ હા પાડી નહીં. પછી સ્વામી કે તમને વાંધો નથી હું પી જાઉં? ત્યાં કે હા, કે તમારે કોણ આગળ પાછળ, તમારે કોઈને તમે પી જાઓ ને? કે સાદું દૂધ
ગટગટાઈ જાય ને ઓલાને લાત મારી કે ઉઠ. પછી ખબર પડી કે આ કોઈ બધા સ્વાર્થના સગા છે. મોટા સંતો કે માત પિતા સુત નારી બાંધવ અંત નહીં કોઈ તારાજી. આવરદારવાને કાજે સર્વે મળ્યા દૂતારાજી. સગા સંબંધી સર્વે મળીને લૂસી ચૂસી લીધોજી. છેલ્લી વારે સ્વાર્થ સાધી જમને આગે દીધોજી. કાગળ ઘડી ઘડી ના કાઢી લેખા જમરા લેસેજી. બ્રહ્માનંદ કહે છે તય જ્ઞાની અંતે પજેતી થાશેજી. છોકરો ઉઠ્યો અને મા બાપને કે હવે હું તો આ સંતો ભેગો જોઉં છું એમ. કાંટે ભલા ભક્તો કાં સુખ હરી કે ચરણ મેં કાં સંતન કે માં એ બે જ જગ્યાએ સુખ છે અને બીજું બધું તો જાંજવાના નીર જેવું છે. આપણે સુખ માન્યું છે પણ એમાં કાંઈ સુખ છે નહીં. હવે આપણે વ્રતામૃત પણ લઈશું. ભગત આવ્યા છે ફ્લોરિડાથી. હા કાકા નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે કાકા નેક્સ્ટ ટાઈમ. રમેશભાઈ આવ્યા છે ફ્લોરિડાથી. આપણને વચન ઉપાન કરાવશે. વાલા ભક્તો કથા વાર્તાથી આ જીવમાં રૂડા ગુણ આવે. મહારાજે કીધું ને અંત્યના 24માં કે જેનામાં કથા વાર્તાનું અંગ નહીં હોય એની કુળની આમ અટકળ કરવી કે આમાં રૂડા ગુણ આવશે નહીં. પણ આપણે કથા વાર્તા કરીએ પણ સાંભળીને કાઢી નાખીએ તો એનું કંઈ ગણ કરે નહીં. પણ આપણે એનું શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસ કરીએ તો કથા સાંભળી કહેવાય રે. ભવ સંભવ ભીતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણાનિકેતનમ વ્રતદાન તપ ક્રિયા ફલમ સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. ઓમ શ્રી હરે કૃષ્ણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી નીલકંઠ વર્ણિન્દ્રને નમો નમઃ. બોલો શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. સંવંત 1876 ચૈત્ર સુધી પૂર્ણિમાને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગરડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમણે બાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને માથે હીરકોરનું ધોળું ધોતિયું બાંધ્યું હતું અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને હસ્તકમળમાં તુલસીની માળા લઈને ફેરવતા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. આ છે ગરડા પ્રથમનું 70મું. મારા હાથમાં આવ્યું મેં વાંચ્યું એટલે તમે કદાચ તમારા ફોનમાં વાંચવું તો વાંચી શકો છો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, મોટા મોટા પરમહંસો માય માય પ્રશ્ન ઉત્તર કરો તથા કોઈ હરિભક્તને પૂછવું હોય તો પરમહંસને પૂછો. ત્યારે ધામ રોજકાના હરિભક્ત કાકાભાઈએ નિત્યાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે અંતરની માહિલીકોરે એક કહે છે કે વિષયને ભોગવીએ અને એક તેની ના પાડે છે. તે ના પાડે છે તે કોણ છે અને હા પાડે છે તે કોણ છે? ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, જે ના પાડે છે તે જીવ છે અને હા પાડે છે તે મન છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે લ્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ. જે આપણ છીએ
તે જે દિવસથી સમજણા થયા અને મા બાપની ઓળખાણ પડી તે દિવસથી મા બાપે નિશ્ચય કરાવ્યો, જે આ તારી માં, આ તારો બાપ, આ તારો કાકો, આ તારો ભાઈ, આ તારો મામો, આ તારી બહેન, આ તારી મામી, આ તારી કાકી, આ તારી માસી, આ તારી ભેંસ, આ તારી ગાય, આ તારો ઘોડો, અને આ તારું લુગડું, આ તારું ઘર, અને આ તારી મેળી, આ તારું ખેતર, આ તારા ઘરેણા ઇત્યાદિ જે કુસંગના શબ્દ તે આ જીવને બુદ્ધિ સ્વામિનારાયણ હરે ઇત્યાદિ જે કુસંગીના શબ્દ તે આ જીવની બુદ્ધિમાં રહ્યા છે. તે કેવી રીતે રહ્યા છે? તો જેમ કોઈક સ્ત્રીઓ ભરત ભરે છે તેમાં કાચનો કટકો હોય છે, તે ભરતને ઠેકાણે બુદ્ધિ છે, અને કાચના ઠેકાણે કે કાચના કટકાને ઠેકાણે જીવ છે. તે બુદ્ધિમાં જે કુસંગીના શબ્દને તેના ઉપર જે પંચ વિષય સહિત રહ્યા છે, અને એ જીવને પછી સત્સંગ થયો ત્યારે સંત પરમેશ્વરના મહિમાની ને વિષય ખંડનની જે ને જગતની મિથ્યાની વાત કરી, તે સંતની વાર્તા ને તે સંતના રૂપ તે પણ એ જીવની બુદ્ધિમાં રહ્યા છે. તે બે લશ્કર છે તેમ સામસામા ઊભા છે. જેમ કુરુક્ષેત્રને વિશે કૌરવ અને પાંડવોના લક્ષર સામસામા ઊભા હતા, તે પરસ્પર તીર અને બરછી ઇત્યાદિ શસ્ત્રે લઈને લડાઈ થતી હતી, અને કોઈક તરવાલે લડતા હતા, અને કોઈક ગદાએ લડતા હતા, કોઈક બાથો બાથ લડતા હતા, ને તેમાં કોઈકનું માથું ઉડી ગયું ને કોઈકના સાથળ કપાઈ ગયા, એમ કિચ્ચડ ઘાણ ઉડ્યો હતો. તેમ આ જીવના અંતકરણમાં પણ જે કુસંગીના રૂપ છે તે પંચ વિષય રૂપી શસ્ત્ર બાંધીને ઊભા છે. કુસંગીના રૂપ છે તે પંચ વિષય રૂપી શસ્ત્ર બાંધીને ઊભા છે. અને વળી જે આ સંતના રૂપ છે તે પણ ભગવાન સત્ય છે, જગત મિથ્યા છે અને વિષય ખોટા છે, એવા જે શબ્દરૂપી શસ્ત્ર બાંધીને ઊભા છે. એ બે શબ્દ એ બંને પરસ્પર શબ્દની લડાઈ થાય છે. અને જ્યારે કુસંગીનું બળ થાય છે ત્યારે વિષય ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ આવે છે, અને જ્યારે આ સંતનું બળ થાય છે ત્યારે વિષય ભોગવવાની ઈચ્છા થતી નથી. એમ પરસ્પર અંતકરણમાં લડાઈ થાય છે. જેમ યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂમિ ધુર નિમિત્તિ મર્મતિ મર્મ. એ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે જ્યાં યોગેશ્વર એવા જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે અને ધનુષ્યના ધરતલ અર્જુન છે, ત્યાં લક્ષ્મીજી છે, વિજય છે, ઐશ્વર્ય છે અને અચળ નીતિ છે. તેમ તેની કોરે આ સંત મંડળ છે, તેનો જ જય થશે એમ નિશ્ચય રાખવો. ત્યારે કાકાભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યું છે, હે મહારાજ, ત્યારે વળી તે કાકાભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યું છે, હે મહારાજ, એ સંતનું બળ વધે અને કુસંગનું બળ ઘટે તેનો શું ઉપાય છે? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, અંતરમાં જે કુસંગ રહ્યા છે ને બહાર રહ્યા છે તે બે એક છે, અને વળી અંતરમાં સંત રહ્યા છે અને બહાર રહ્યા છે તે બે એક છે. પણ એ અંતરમાં કુસંગી છે તેનું બહારના કુસંગીને પોષણે કરીને બળ વધે છે, અને અંતરના જે સંત છે તેનું પણ બહારના જે સંત છે તેનું પોષણ કરીને બળ વધે છે. માટે બહારના કુસંગનો સંગ ન કરે ને બહારના જે સંત છે તેનો સંગ ન રાખે તો કુસંગનું બળ ઘટી જાય અને સંતનું બળ વધી જાય છે, એમ શ્રીજી મહારાજે કહ્યું. ત્યારે વળી કાકાભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, હે મહારાજ, એકને તો કુસંગની લડાઈ અળસી ગઈ છે અને સંતનું બળ છે એ કેવો છે, અને એક તો એમને એમ લડાઈ થતી રહે છે અને બેમાં એને લડાઈ આળસી ગઈ છે, તે મરે ત્યારે તેને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય એમાં કોઈ સંશય નથી. પણ જેને લડાઈ એમને એમ થાય છે અને મરે ત્યારે શી ગતિ થાય તે કહો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જેમ એક લડવા નીસર્યો, તેની આગળ વાણિયા કે ગરીબ વર્ણ આવ્યા, તેને જીતી ગયો.
તેને જીતી ગયો, તે પણ જીત્યો જ જતો, તે પણ જીત્યો જ જતો. અને એક તો લડવા નીસર્યો અને તેની આગળ આરબની બેરખ આવી, તથા રાજપૂત આવ્યા, તથા કાઠી તથા કોળી આવ્યા. તેને તો જીવવા કઠણ છે, જીતવા કઠણ છે, પણ કોઈ વાણિયાની પેઠે તરત જીતાઈ જાય એવા નથી. માટે એ તો એમને એમ લડે છે, અને તેમાં જો જીત્યો તો જીત્યો, અને જો લડતે લડતે શત્રુનો હઠાવ્યો તો ન હટ્યો, પણ દેહનું આયુષ આવી રહ્યું અને મૃત્યુ પામ્યો તો પણ એનો ધણી છે તે શું નહીં જાણતા હોય? ધણી છે તે શું નહીં જાણે? જે એને આગળ આવા કરડા માણસો આવ્યા હતા તે નહીં જીતાય, અને આની આગળ તો વાણિયા આવ્યા હતા તે જીતાય એવા હતા. અને એ બે ધણીની નજરમાં હોય તેમ એની ભગવાન સહાય કરે છે, અને આવા સંકલ્પ વિકલ્પનું બળ છે અને લડાઈ લે છે તે માટે એને શાબાશ છે એમ જાણી ભગવાન એની સહાય કરે છે. માટે બેફિકર રહેવું, કાંઈ ચિંતા રાખવી નહીં. ભગવાનને એમને એમ ભજ્યા કરવું, અને સંતનો સમાગમ અધિક રાખવો, અને કુસંગીથી છેટે રહેવું. એમ પ્રસન્ન થઈ શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા હવા. ત્યારે ગામ જસકાવાળા જીવાભાઈએ નિત્યાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે ભગવાનનો અઢગ નિશ્ચય કેમ થાય? ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે, કુસંગી થકી છેટે રહીએ અને સંતનો સમાગમ અતિશય રાખીએ તો એ સંતની વાતે કરીને ભગવાનનો અઢગ નિશ્ચય થાય, અને જો કુસંગીનો સંગ કરે તો અઢગ નિશ્ચય ન થાય. ત્યારે વળી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, લ્યો એનો ઉત્તર અમે કરીએ. જે ભગવાનનો નિશ્ચય કરવો એ તો એકલો પોતાના જીવના કલ્યાણને અર્થે જ કરવો, પણ કોઈક પદાર્થની ઈચ્છાએ કરીને ન કરવો. જે હું સત્સંગ કરું છું તો મારો દેહ માંદો છે તે સાજો થાય, અથવા વાંજ્યો છું તો દીકરો આવે, અને દીકરા મરી જાય છે તો જીવતા રહે, કે નિર્ધન છું તો ધનવાન થાઉં, કે ગામ ગરાસ ગયો તે સત્સંગ કરીએ તો પાછો આવે. એવી જાતની જે પદાર્થની ઈચ્છા તે રાખીને સત્સંગ ના કરવો. અને જો એવી રીતે જાતની ઈચ્છા રાખીને સત્સંગ કરે અને એ પદાર્થની ઈચ્છા પૂરી થાય તો અતિશય પાકો સત્સંગી થઈ જાય, અને જો ઈચ્છા પૂરી ન થઈ તો નિશ્ચય ઘટી જાય. માટે સત્સંગ કરવો તે પોતાના જીવના કલ્યાણને અર્થે કરવો, પણ કોઈ પદાર્થની ઈચ્છા તો રાખવી જ નહીં. કે આજે ઘરમાં 10 માણસો હોય અને તે 10નું મૃત્યુ આવ્યું હોય, અને તેમાં એક જણ જો ઉઘરી જાય તો શું થોડું છે? કે હાથમાં રામપત્ર આવવાનું હોય અને રોટલા ખાવા મળે તો શું થોડું છે? સર્વે જનારું હતું તેમાં એટલું રહ્યું તે તો ઘણું છે એમ માનવું. એમ અતિશય દુઃખ થવાનું હોય તેમાંથી પરમેશ્વરનો આશરો કરીને તો થોડુંક ઓછું થાય ખરું, પણ એ જીવને એમ સમજાતું નથી. અને જો સૂડી લખી હોય તો કાંટે ટળી જાય એટલો તો ફેર પડે છે. ત્યાં એક વાર્તા છે કે ગામમાં ચોર બહુ રહેતા, તેમાંથી એક ચોર સાધુની પાસે બેસવા આવતો હતો, ને તે માર્ગને વિશે પગમાં કાંટો વાગ્યો, તે પગમાં સોંસરો નીકળ્યો, તેણે કરીને પગ સૂણ્યો. તે ચોરીએ ન જવાનું, અને બીજો ચોર તો ચોરી કરવા ગયા, તે કોઈક રાજાનો ખજાનો ફાડી અને ઘણું ધન લઈ આવ્યા, અને સૌએ માયોમાય વેચી લીધું. તે પૈસા બહુ આવ્યા. તે સાંભળીને એ ચોર સાધુ પાસે આવતો હતો, તે કાંટો લાગ્યો હતો. તેના મા બાપ, સ્ત્રી, સર્વે વઢવા લાગ્યા, અને સર્વે વઢવા લાગ્યા. તું ચોરી કરવા ન ગયો અને સાધુ પાસે ગયો, તે આપણું ભૂંડું થયું. ને ચોર ચોરી કરીને લાવ્યા તો કેટલા પૈસા એમને આવ્યા. એમ વાર્તા કરે છે. ત્યાં રાજાનું લશ્કર આવ્યું. તે સર્વે ચોરને જાલી સૂડીએ દીધા. તેને ભેળે એને પણ જાલીને સૂડી દેવા સારું લઈ ગયા. ત્યારે સર્વે ગામના માણસો તથા સાધુએ સાંખ પૂરી, આ તો ચોરી કરવા ન ગયો હતો, નહોતો ગયો, અને તો કાંટો વાગ્યો હતો ત્યારે તે ઉઘરી ગયો. એમ સત્સંગ કરે છે તેને સૂડી જેટલું દુઃખ હોય તો કાંટે મટે છે. કાંજે અમે રામાનંદ સ્વામી પાસે માંગી લીધું છે કે તમારા સત્સંગી હોય તેને એક વિછીની વેદનાનું દુઃખ થવાનું હોય તો તે મને એક રૂવાડે કોટી વિછીનું દુઃખ થાવ, પણ તમારા સત્સંગીને તો થાવ નહીં.
અને તમારા સત્સંગીને પ્રારંભમાં રામપાત્ર લખ્યું હોય તે રામપાત્ર મને આવે, પણ તમારા સત્સંગી અન્ન વસ્ત્રે કરીને દુઃખી ન થાય એ 2 વર મને આપો. એમ મેં રામાનંદ સ્વામી પાસે માંગ્યું ત્યારે મને રામાનંદ સ્વામીએ રાજી થઈને એ વર આપ્યા છે. માટે જે કોઈ સત્સંગ કરે છે તેને વ્યવહારે દુઃખ થવાનું લખ્યું હોય તે થાય નહીં, તો પણ પદાર્થ નાશવંત છે. માટે એ પદાર્થની ઈચ્છાએ સત્સંગ કરે તો તેને નિશ્ચયમાં સંશય થયા વિના રહે જ નહીં. માટે સત્સંગ કરવો તો એકલો નિષ્કામપણે પોતાના જીવના કલ્યાણને અર્થે કરવો તો અઢગ નિશ્ચય થાય. ઇત્યાદિ ઘણી વાર્તા તો કરી છે, પણ આ તો દિશ માત્ર લખી છે. ઇતિ વચનામૃતમ ગરડા પ્રથમ પ્રકરણનું 70મું વચનામૃતમ થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. મહારાજે આ વચનામૃતમાં આપણે બધાને બળ આપવાની વાત કરી છે. અતિશય કૃપા કરીને મહારાજે રોજકાના કાકાભાઈ સાથે પ્રશ્ન પૂછાવ્યો કે પ્રશ્ન પૂછવામાં શું આવ્યું કે અંતરની માયલિકોરે એમ કહે છે કે વિષય ભોગ ભોગવીએ. એક ના પાડે છે ને એક હા પાડે છે. એમ ના પાડે છે કોણ છે ને હા પાડે છે કોણ છે? આપણે બધાને જીવનમાં થાય છે. કાં રૂપિયા કમાઈ લઉં કોણ નથી થતું? બધાને થાય. તો મને તો નથી લાગતું કોઈ ના પાડે છે નો કમાતો. લો આ પ્રશ્ન જવાબ આપતા. લો અહીંયા પ્રશ્ન શું પૂછાણો? કાકાભાઈએ કીધું અંતરની માયલિકોરે એક કહે છે કે વિષયને ભોગવીએ અને એક તેની ના પાડે છે. તો ના પાડે છે તે તે ના પાડે છે કોણ છે ને હા પાડે છે કોણ છે? વિષય ભોગવવાની વાત આવી ને તો પૈસા છે વિષય જ છે ને એક પ્રકારનો, રાઈટ? તો આપણે અંદરથી તો હા પાડે છે, તો ના તો પાડતું જ નથી કોઈ. મને નહીં ખબર, આ પ્રશ્ન પૂછું છું. કદાચ કોઈ ના પાડતા હોય, આપણે ખબર નથી, પણ મેજોરિટી હા પાડતા હોય. તો ના પાડતો તેને કોઈ નહીં હોય, કોઈક તો હશે, રાઈટ? આ પ્રશ્ન આપણે બધા માટે છે. વિષય ભોગમાં ખાલી એક રૂપિયા પૈસા નથી આવતા. વિષય ભોગ ભગવાને 5 વિષય કીધા ને, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. હવે આ 5 વિષયમાં શબ્દ, સારા શબ્દ, આપણે બધાને સારા શબ્દ ગમે. હવે એમાં સારા શબ્દમાં શું આવે? જગતના શબ્દ હોય એ પણ સારા હોય, ભગવાન સંબંધીઓ શબ્દ એ પણ સારા હોય. બંને ખરાબ તો નથી, બંને સારા છે. તો હવે ભોગવારો છે એ તો કેમ કહે છે કે મને તો બંને મજા આવે છે, શું કરશું આને? હવે ના તો પાડતું જ નથી કોઈ. દેડકા જેવો કહેવાય. હારું લે, આપણે કોમ્પેરિઝન. ભલે રોજકાના કાકાભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, મને મારા જીવનમાં શું છે, મને પંચ વિશે ભોગવવાની વાત તો ત્યાં એટલી જ કરી છે કે પંચ વિશે ભોગવવાની હા કોણ પાડે છે, ના કોણ પાડે છે. ખરેખર જોવાનું આ છે આપણે બધાને. એટલે સી વી હેવ ટુ હેવ સમથિંગ ઇન અસ બિલ્ડ અપ કે હુ ઇઝ સેઇંગ વોટ એન્ડ હુ ઇઝ સેઇંગ વોટ. ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામીએ ચોખવટ કરીને કીધું કે ના પાડે છે એ જીવ છે અને હા પાડે છે મન છે. આ હોય? ઇઝ ધીસ પોસિબલ? નિત્યાનંદ સ્વામી પ્રખંડ પંડિત નિત્યાનંદ સ્વામી, એમનું નામ શું હતું? હુલામણનું નામ. જ્યારે સત્સંગમાં સાધુ નહોતા ત્યારે શું નામ હતું? હા, મને તો ખબર નહીં, હું પૂછું છું. દિનમણી શર્મા. કયા ગામના હતા? દંતિયા ગામના હતા. દિનમણી શર્મા કેટલો જાહો જલાલી, ખબર છે ને? અને ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં પ્રેમ ને સાધુ કેમ થયા? સત્સંગે કરીને શું થયા? નિત્યાનંદ સ્વામી મહારાજના સાધુ કેમ થયા? મહારાજના દાંતના દર્શન કરીને. અલ્યા મૂર્તિના દર્શન કરીને આપણે સાધુતા નથી આવતી. લો, આને તો મહારાજે સ્મિત કર્યું હો, આખા દાંતે નહોતા બતાવ્યા, ખાલી મહારાજે સ્મિત કર્યું. એમાં જે પંક્તિ દાંતને દેખાઈ ગયા. નિત્યાનંદ સ્વામી તો પ્રખંડ પંડિત, અયોધ્યાના મઠના રાજા, અને એ તો હાથીની અંબાડી ઉપર તો યાત્રા કરવા દ્વારિકાની નીકળ્યા હતા. ભાઈ
અને એની વાહે તો 1000 ફાંસલા, આલા બધા ઘોડા, હાથીઓ, એનું બધું ધમસણ જોડે ચાલતું. નિત્યાનંદ સ્વામીની ચાકરી કરવા માટે, ધ્યાન રાખવા માટે કે આ મહંતને કાંઈ તકલીફ ન પડે. વિચાર તો કરો કેટલો કાફલો. અને એ નિત્યાનંદ સ્વામી, સહજાનંદ સ્વામી ત્યાં તળાવને કાંઠે બેઠા હતા અને મહારાજે એક સ્મિત કર્યું અને દંત દાળમ ભગવાનની દેખાણી. નિત્યાનંદ સ્વામી કે આ મનુષ્ય ના હોય, આ ભગવાન સિવાય આવા કોઈના દાંત ન હોય. લે, અને આટલામાં સાધુતા થઈ ગઈ. અને આપણે તમે વિચાર કરો, હવન પૂછી લેવું, આપણે જન્મે સત્સંગમાં થયો, દરરોજ ભગવાનને આખી નખથી શીખા પર્યંત જોઈએ છીએ, છતાં આરામ જો આમ 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 કાંઈક થાય તો. પણ ઠીક છે, ભગવાને જ્યાં જ્યાં રાખ્યા હોય ત્યાં આપણે રહીએ છીએ. ભલે આપણે આ કહેવાનું મળી ગયું, સમજ્યા? ભગવાને જ્યાં રાખ્યા ત્યાં રહીએ છીએ. અને મહારાજ આમ એ જ બળ આપ્યું છે. આમાં આટલું જ કીધું કે સદા આનંદ મરીને ભજન કરજો. પણ આવા નિત્યાનંદ સ્વામી જેનો જોટો એ સમયમાં નિત્યાનંદ સ્વામીનો જોટો નહોતો મળતો આ પૃથ્વી ઉપર. આ નિત્યાનંદ સ્વામીની આપણે વાત કરી હતી, ઇફ યુ રિમેમ્બર. શું વાત કરી હતી? આવા મહાન નિત્યાનંદ સ્વામી છે હો. છતાંય પણ એ નિત્યાનંદ સ્વામી એકવાર, નિત્યાનંદ સ્વામી ગામનું નામ તો ભૂલી ગયો, ત્યાંથી ભિક્ષા માંગી અને સંતો બધા રસોઈ કરી ભગવાનને જમાડી અને થાળ જમતા. રાઈટ? નિત્યાનંદ સ્વામીને વડોદરા માટે સભા જીતવા માટે મૂક્યા છે. સભાના બધા, હવે ત્યાં તો વડોદરા તો છોટી કાશી કહેવાય, ત્યાં બધા બ્રાહ્મણો જોડે નિત્યાનંદ સ્વામીને સભા જીતવાની છે. વાય આઈ એમ બ્રિંગિંગ ધીસ, વચનામૃત કહેશું, પણ જે પ્રશ્ન પૂછે છે ને, પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, હુ ઇઝ હી, આ પંચવિષયની વાત એમાં જોડે જ આવે છે. આટલા પ્રખંડ પંડિત નિત્યાનંદ સ્વામી, એને પણ પંચવિષય ભોગવે તો કેવા લોચા પડે છે, એની ઉપર વાત જાય છે. બરાબર? એ નિત્યાનંદ સ્વામી પોતે ભિક્ષા લઈ, ખરેખર સંતો ભિક્ષા લે એટલે પછી એ ભિક્ષા કેવી થઈ જાય? એ કોઈનો ઉપકાર ના હોય. ભિક્ષા એટલે પૂરું થઈ ગયું, એ ભગવાનનું અન્ન દીધેલું કહેવાય. એમ ન કહી શકો કે મેં ભિક્ષા આપી, કે આ મારું અન્ન સાધુ જમ્યા. નહીં, તે ભિક્ષા આપી દીધી, યુ ડન. આ નિત્યાનંદ સ્વામી ગામમાંથી, વડોદરામાંથી ભિક્ષા માંગી અને પોતે ભગવાનને ધરાવી, ભગવાનને ધરાવતા હતા, ધરાવીને જમતા હતા. આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આ જોવાનું છે. ભગવાનને ધરાવીને જમતા હતા. હવે નિત્યાનંદ સ્વામી સભામાં ગયા છે. બધાય પંડિતો નિત્યાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછે છે. નિત્યાનંદ સ્વામી ભગવાનને સંભાળીને પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. હારતા નથી હો, અને જીતતા જ પણ નથી. થિંગ્સ આર ગોઈંગ ઇન ન્યુટ્રલ. નિત્યાનંદ સ્વામી વિચાર કરે છે કે હા, આટલું બધું મહારાજનું બળ મારામાં લાવવું અને બધાને હું જવાબ આપું છું, છતાં મારો જય કેમ નથી થતો? સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જય કેમ નથી થતો? અને હું તો બધું જાણું છું, એવું તો છે નહીં કે આ પ્રશ્નના જવાબ ખોટા આપું છું, બધા સાચા જવાબ આપું છું. અને સામે પાછા ભૂદેવ બી ફાયરિંગ કરે છે કે સામે કે બ્રાહ્મણો કે ઓછા થોડા હોય. દે આર આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન બેક અગેન. નિત્યાનંદ સ્વામી, સાંજ થઈ, નિત્યાનંદ સ્વામીએ ગોપાળાનંદ સ્વામીને સમાચાર મોકલાયો છે કે સ્વામી, હું આ સત્સંગ સભા જીતી કેમ શકતો નથી. સ્વામી વખાણ નથી કરતા, પણ સ્વામી એવું કહે છે કે આ ભૂમંડળમાં આજ સુધી કોઈ એવો પાક્યો નથી કે હું સામે એને હરાવી ના શકું, એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પ્રતાપે કરીને. પણ અત્યારે મહારાજનું બળ પણ કેમ નથી કામ લાગતું અહીંયા? હારો પ્રશ્ન છે ને યાર. નિત્યાનંદ સ્વામી જેવા બ્રાહ્મણોને જીતી નથી શકતા. ગોપાળાનંદ સ્વામી અંતરદ્રષ્ટિ કરી અને જોયું કે આ હા હા, નિત્યાનંદ સ્વામી ક્યાંથી જીતે? પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જ્યાં કઈ મોકલાવ્યું, પ્રશ્નને કઈ મોકલાવ્યું, જ્યાંથી જે ભિક્ષા લાવે છે એથી ભિક્ષા લેવાનું બંધ કરો અને સત્સંગીને ઘેર જઈ અને ભિક્ષા લ્યો અને એ અન્ન ભગવાનને ધરાવીને તમે જમો તો તમારો જય થશે, નહીં તે નહીં થાય. મારો બેટો વિચાર કરો, મને કરું આ હું પાછું જેના ઘરેથી ભિક્ષા લાવતા હતા એ અન્ન પવિત્ર નહોતું. પવિત્ર અને વગર અન્ન પવિત્રમાં કેટલો ફેર પડે છે. હવે ખાઈને તો નંબર 2 જઈ આવવાનું છે. હવે હું વધીએ તક હોય કદાચ આપણા શરીરમાં, ડોક્ટર્સ આર સિટિંગ હિયર, વોટ ફ્રેક્શન ઇઝ સ્ટેઇંગ ઇન અવર બોડી? વેરી લિટલ ફ્રેક્શન. હવે કદાચ રોટલો ખાધો, દાળ ભાત ખાધું, આ બધું ખાધું, તો હાઉ મચ ઇઝ સ્ટેજ there? વેરી લિટલ ફ્રેક્શન સ્ટેજ. Some goes on your bone side, some goes on your blood side, some goes on your mass side, some goes on your sperm side. બધું જુદું 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 જાય છે, રાઈટ? But the rest goes away in the morning. ખાવામાં
એક દિવસ ખાવામાં આટલું પરિવર્તન આવતું હોય. સી, એટલે કોનું ખાવું કોનું ન ખાવું, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સૂક્ષ્મ છે હો, વેરી ફાઇન લાઈન. પણ જે વ્યક્તિ એ જગ્યાએ બેઠો હોય ને એને ખબર પડે. બાકી બીજા તો 18 આલામનું ખાઈ આવતો ને કાંઈ ન થાય, ફેર જ ન પડે એને. કારણ કે એનું અંતઃકરણ ઓલરેડી ઇઝ ગોન, ઇઝ નોટ ક્લીન ઇનસાઇડ. અંતઃકરણ સ્વસ્થ ના હોય દેન હુ કેર મેન. એ બારના ભજીયા ધબધબાટી બોલાવે, પાણીપુરી ધબધબાટી બોલાય આવે, સેવ બી ધબધબાટી બોલાવે. અત્યારે તો આ ફાસ્ટ ફૂડ વાળું જબરું જો, સેવ મિક્સ કરીને ખા, મારે બધું ચિપ્સ ખા. એટલે ક્રિપ્સને તો કોઈ અડતું નથી, મશીનમાં ઓટોમેટિક આવે છે. ભાઈ વાત તારી સાચી છે, ઓટોમેટિક આવે છે, એમાં ના નથી કાંઈ. પણ ગાડ્યા ચાડ્યાનું, દોડ્યા વિછળ્યાનું આ બધું ઇફેક્ટ તો થાય હો. પણ એ કોને થાય? જે આવી સાધનામાં હોય ને, આવી સ્થિતિએ પહોંચેલા હોય એ પણ અટકી જતા હોય છે. એટલે નિત્યાનંદ ગોપાળાનંદ સ્વામી કેવડાવ્યું. એટલે નિત્યાનંદ સ્વામી એ જ્યાંથી ભિક્ષા લાવતા હતા એ બંધ કરી અને બીજી જગ્યાએ ભિક્ષા હરિભક્તને ઘરે ભિક્ષા લેવાનું ચાલુ કર્યું. ત્યાંથી ભિક્ષા સ્વામી લીધી, થાળ કર્યા, ઠાકોરજીને ધરાવ્યા અને પાછા સભામાં ગયા. સેમ ડે નિત્યાનંદ સ્વામીનો જય થઈ ગયો. આવા નિત્યાનંદ સ્વામી પ્રશ્ન પૂછે છે અને જવાબ આપે છે. શું આપે છે? કે હા પાડે છે ને એ મન છે, ના પાડે છે ને એ જીવ છે. સ્વામી સરસ સાચો જવાબ આપ્યો છે. મહારાજે હા કે ના નથી પાડ્યો. સ્વામી તમે ખોટા, સ્વામી તમે હાચા. મહારાજ ડીન સે એનીથિંગ, બટ મહારાજ ઇઝ સેઇંગ સમથિંગ એલ્સ. શું કહે છે? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, લ્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ. હવે તમને જે આ હા ના પાડવાનો તો પ્રશ્ન એક બાજુ મૂકો સ્વામી. ફર્સ્ટ કાકાભાઈ શું થયું છે ખબર તમને? જ્યારથી તમે જન્મ્યા છો ને ત્યારથી જ તમને કુસંગ આપવામાં આવ્યો છે, ફ્રોમ ડે 1. તમને ખબર છે જ્યારે બેબી બોર્ન થાય ને એટલે ફર્સ્ટ થિંગ ઓલા દાદી દાદા એટલે ગોળ ચપડાવે ને, ગોળ એટલે ગોળ ચૂપડાવે, ગોળ જીભે આપે. કાં તો કે એના બોન્સ સ્ટ્રોંગ થાય, ધેટ્સ વોટ દે બિલીવ. બરાબર છે. પછી 6થો દિવસ થયો નથી અને શરૂઆત થઈ નથી. શું? ફોઈ નામ પાડો, તેદાથી ચાલુ થઈ ગયું આ તારી ફોઈ. 6th ડે હજી બિચારું શ્વાસે માન લે છે. ઓકે, ઇટ સ્ટાર્ટેડ. ફોઈ નામ પાડો, 5 બીજી કે 6 હોય તો મને તો બહુ યાદ નથી હવે કેટલા, 5-6 આવે. આવું ઘોડિયું આમ હિંચવે ને દે સિંગ સોંગ, આ બધું હોય આપણા કલ્ચરમાં આવતું, આપણે કરતા હોઈએ. મહારાજ કે ત્યારથી જ બધું શરૂ થઈ જાય. જ્યારથી 6 દિવસનું થયું એટલે ફોઈ નામ પાડ્યું. હવે ફોઈ કેવી હોય ફોઈને ખબર. કંઈક સત્સંગી કે ભગવાનના 2 શબ્દ મૂકી આવો તો ઠીક છે, પરંતુ હવે ફોઈ બિચારી સત્સંગી ના હોય તો લોચો મારે ખરી એમ. પછી કે આ છોકરામાં સંસ્કાર કેમ ન આવ્યા? મા બાપનો વાંક થોડો હોય તો ખરો, પણ એ જ્યાંથી ઉછેર્યું ને ત્યાં જ મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. એટલે મહારાજ કે જ્યારથી જે દિવસથી સમજણું થાય છે, પછી નાનું બાળક હોય મોટું થાય, ધીસ યોર ડેડ, ધીસ યોર મમ, મામા બોલ, પાપા બોલ. હવે આ તમને બધાને ખબર છે, આ રમૂજની વાત છે. પતિ પત્ની હતા, પતિ પત્ની ઘરમાં સંપેથી રહે બિચારા, નાનું બાળક. તો પત્ની ઓલવેઝ મમ્મી હોય ને એટલે બાળક શરૂઆત તમે જોશો ને, બાળક પેલું મામા એવું ચાલુ કરે. તો આ મમ્મી બહુ ડાઈ હો. કેવી ડાઈ? બાળકને શીખવાડે પપ્પા પેલું બોલવાનું, મમ્મા નહીં બોલવાનું, પપ્પા બોલવાનું. હસબન્ડ તો બહુ રાજી થાય, મારી ઘરવાળી કેટલી ગુણિયલ, તે મારું નામ શીખવાડે છે, એનું નામ શીખવાડતી નથી. સારું. અને પતિવ્રતા નારી તો કરવું પડે, બાપાને પહેલાં આગળ મૂકવા પડે ને. પણ કેમ મૂકે છે જોવાનું આપણે. એ પપ્પા શીખવાડે છે. બાળક સૂવે છે, રાત્રે જાગે છે ત્યારે પપ્પા એમ કહે છે. હવે મમ્મી ઉઠતી નથી અને પછી મમ્મીને પેલો પતિ ઉઠાડે કે લે છોકરું બોલાવે છે. મને ક્યાં બોલાવે છે? તમને બોલાવે છે પપ્પા. આ પતિવ્રતા નારી આમ કરે. લ્યો, એટલે નાનપણથી જ આવા સંસ્કાર આપવામાં આવે છે. આ તારા મમ્મી, આ તારા પપ્પા, આ તારી બેન, આ તારો ભાઈ, આ તારો કઝિન કે જી કહેતા હોય. મહારાજ કે આ કુસંગના શબ્દ જ્યારે પડી જાય છે, એ કુસંગના શબ્દ ક્યાં છે? ક્યાં બેઠા છે? જીવમાં છે કે બુદ્ધિમાં છે કે મનમાં છે? બુદ્ધિમાં છે. એટલે આપણા જે 4 અંતકરણ છે ને એમાં બુદ્ધિ. વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ બુદ્ધિ? ઓકે, વી આર 4 અંતકરણ, રાઈટ? મન, ચિત્ત,
બુદ્ધિ, અહંકાર. વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ બુદ્ધિ? વોટ ડઝ બુદ્ધિ ડુ? સંશય નિશ્ચય કરાવે. બુદ્ધિ ઇઝ અ જજ. હી મેક્સ ધ ડિસિઝન ફોર યુ, રાઈટ? મનનું કામ શું? મન સારું પણ વિચારે, ખરાબ પણ વિચારે. એ બિચારાનો વાંક નથી એમાં. હી કેન થિંક એનીથિંગ. ધેટ્સ ધ જોબ. ભગવાન ગેવ હિમ ધ જોબ ટુ થિંક રાઈટ, થિંક રોંગ. હવે એનો નિર્ણય શું કરવો એ જજના હાથમાં છે, બુદ્ધિના હાથમાં છે. પછી કોણ આવે? ચિત્ત. વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ ચિત્ત? વોટ ડઝ ચિત્ત ડુ? હા, ચિંતવન કરે. કોનું ચિંતવન કરવું? ધેટ્સ યોર પ્રોબ્લેમ. ભગવાનનું ચિંતવન કરવું, એ ચિંતવન કરતા કરતા ચિત્ત ચોટી ગયું, ધેન યુ ગુડ. ચિંતવન કરતા કરતા ચિત્ત કાલે એવું કે ન જોવામાં ચોટી ગયું, તો ધેટ્સ ફોર યુ. આ ચિંતવન કરે. બટ એટ ધ ફાઇનલ, અને અહંકાર શું કામ કરે છે? હું દેહ છું, પણ ઇન રિયાલિટી એને શું વિચારું? હું તો આત્મા છું. અહંકાર એને એવો હોવો જોઈએ, હું આત્મા છું, આત્મા છું. આ ચાર અંતકરણ આપણા છે. મહારાજ કે એમાં જે બુદ્ધિ છે ને એ ન્યાયાધીશ છે, જજનું કામ કરે છે. હી ફાઇનલાઇઝ ફોર યુ. શું? ધીસ ઇઝ યુઅર્સ, ધીસ ઇઝ યુઅર્સ, ધીસ ઇઝ યુ, ધીસ ઇઝ ધીસ. અને આ જજમેન્ટ એને બુદ્ધિ આપી દીધું. એટલે મહારાજ કે એની બુદ્ધિમાં કુસંગના શબ્દ બેસી ગયા છે. કાઢવા કેમ? હવે લો આપણે બધા ઘૂસી ગયા, હવે કરશું શું? કાઢવા તો પડશે. વી ઓલ નો કે અંતે આ દેહ પડી જવાનો છે. 24 તત્વ આ પૃથ્વીમાં લીન થઈ જવાના છે. આપણે બધાને ખબર છે, ખબર છે ખાલી. અને બુદ્ધિમાં નિશ્ચય પણ ખરો. બુદ્ધિમાં વી નો કે ધીસ વિલ હેપન. આપણે 110% ખબર છે. છતાંય પણ આપણી બુદ્ધિમાંથી વાય ધ થિંગ ઇઝ નોટ કમિંગ આઉટ? વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? વી નો ધીસ વિલ હેપન, વી હેવ ટુ લીવ ધેમ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કોઈ કેનું સગું છે નહીં. બધી વસ્તુ અહીંયા મૂકીને જવાના છીએ. છતાંય આપણે ભણીએ છીએ, ડૉક્ટરો થઈએ છીએ, એન્જિનિયરો થઈએ છીએ, જજનું ભાતભાતનું બધું થઈએ છીએ, રાઈટ? સાધુ થતા નથી, બધું થઈએ છીએ. સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્ટ? વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? બુદ્ધિમાં કુસંગના શબ્દ પડી ગયા. મહારાજ કે કાંઈ વાંધો નહીં, પડી ગયા પડી ગયા. ડાક્ટર થઈ ગયા, એન્જિનિયર થઈ ગયા, જગતની સેવા કરજો, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ એટલાથી કંઈ અક્ષરધામ ન મળ્યો. પણ એ બુદ્ધિમાં પેસી ગયું ને. હવે બુદ્ધિએ જે જજમેન્ટ કરી આપ્યું કે ધીસ ઇઝ યુ, યુ નો વોટ યુ ડુ મોર સત્સંગ નાવ. ઇઝ ઓકે, હાપન ઇન હાપન. ભગવાન કે બહુ ચિંતા કરશો નહીં. હવે એનું કોઈ જાજુ ચિંતા રોજડું રોવા જાવ તો શું થાય? ટાઈમ વીતી ગયો. હવે તમારા હાથમાં ધોતું નહીં. મા બાપ કે મા કહેવાય, બાપ કે તમને એવું તો હતું નહીં. ઇટ વોઝ ઓન યોર ચોઇસ આઈધર એનીવે. પણ બટ સમ હાઉ ઇટ વોઝ યોર ચોઇસ ટુ. પણ ભગવાને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, હવે એટલે હું તારી ઉપર રાજી છું. હવે શું કર? હવે સત્સંગના જે સાધુ છે ને, સાધુના શબ્દ એ બુદ્ધિમાં તું ઉતાર. હવે સત્સંગ વિશેષ કર, તો તને એ બુદ્ધિમાં જે શબ્દ છે એ રહેશે તો ખરા, જવાને ક્યાંય નથી. પણ મહારાજે દૃષ્ટાંત આપ્યું. મહારાજ કે 3 વર્ષની જૂની ડાંગ હોય, એ ઉગ્યો તો ઉગાડે, એ ઉગાડો તો ઉગે નહીં, પણ ખાવામાં કામ લાગે ખરી હો, રાઈટ? એમ આ બુદ્ધિમાં જે કુસંગીના શબ્દો છે ને એ હારા મારા બેટા નીકળવાના તો છે નહીં, પણ સત્સંગ ઉમેરશો ને એ દબાઈ જશે, પણ સત્સંગ ઉગી નીકળશે. એમ પેલા જે મહારાજ કે આ જે તમે જે ડાંગર તમે ખાઈ શકશો, એ ડાંગર તમે ઉગાડો તો ઉગશે નહીં. એમ જે કુસંગીના શબ્દો હતા એ જન્મ મરણ લેવડાવશે નહીં. શું કરવા? કે તમે સત્સંગ એટલો ઉમેરી દીધો ને, એ ધીસ થિંગ્સ આર કમ્પ્રેસ્ડ, દે આર ડાઉન એટ ધ બોટમ, દે આર સ્ટીલ ધેર, બટ દે આર ઓલ ધ વે ડાઉન એટ ધ બોટમ. એટલે તમને બહુ નડતર થશે નહીં. તમારે શું કરવું? કારણ કે અંદર જીવ છે ને, જીવ જ્ઞાની છે. જીવ હાઝ અ લોટ ઓફ જ્ઞાન, પણ સમથિંગ ઇઝ રોંગ કે એ બહાર પ્રકાશ કરી શકતો નથી. એટલે મહારાજ કે અંદર બી સત્સંગ છે અને બહાર પણ સત્સંગ છે. હવે બહારથી વધારે સત્સંગનું એને પોષણ જો આપે અને કુસંગનું પોષણ બંધ કરી દે, તો એ જીવને જરૂર અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે જે જરૂર આમાંથી એ બહાર નીકળી જાય. મહારાજે પછી દૃષ્ટાંત આપ્યું કુરુક્ષેત્રનું. આપણે શું છે, ભગવાન અહીંયા આપણે કેવળ ને કેવળ આશ્વાસન આપવા માટે, ઓકે, ધીસ ઇઝ નોટ ધ ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન. મહારાજે કેવળ આપણે હિંમત આપવા માટે આ વાત કરી છે
કે એનો ભગવાન તો એને જોવે છે ને કે એની સામે લડવાવાળા કોણ આવ્યા હતા અને કોની જોડે લડતો હતો. હવે કોઈ ધ cheap people that come and fight with you, you're going to knock them down anyway. But if army people come and fight with you, you have a problem. You cannot handle them. But ભગવાન said કે એનો માલિક છે તે ધણી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો જોવે છે ને કે આ બિચારા કેની સામે લડાઈ કરે છે. આનો અર્થ શું થાય છે? આપણે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, ઈર્ષા, માન, કપટ આ બધા છે ને આર્મી જેવા છે. We cannot tackle these people down. Impossible. આપણા હાથની વાત જ નથી. કોઈ એમ કે હું તો કામને જીતી લઉં, હું ક્રોધને જીતી લઉં, ઇમ્પોસિબલ. પરંતુ સત્સંગે કરી, સત્સંગના પ્રતાપે કરીને આ બધું થાય. બધાને જીતી શકો, તમે નહીં જીતી શકો, પણ ભગવાન અને સત્પુરુષ દે આર સ્ટેન્ડિંગ નિયર બાય યુ, દે વિલ કિલ ધીસ થિંગ અપ એન્ડ દે વિલ પ્રોટેક્ટ યુ ફ્રોમ ધેર. આપણે શું છે, આપણે આપણું બળ સત્સંગમાં તો ન કહેવાય. પૂર્વે આપણે ઇતિહાસોમાં તમે જોયું 60,000 વરાવ તપસ્યા કરી પાણીમાં, છતાં ધૂળ જેવો કામને જીત્યા. 60,000 વર, અને આપણે તો વર્ષે 100 વર્ષ જીવાનું, એની શું ગેરંટી? વી હેવ 100 years, લેટ્સ પુટ ઇટ ધેટ વે. વિથિન 100 years આપણે આમ એકને આમ જીતવા જઈએ, ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે. ઓલો 60,000 વર્ષ, 60,000 year, he cannot overcome with the કામ, sexual desire. So who are we? We cannot do that. Then what do? We have ભગવાનનું બળ. મોટા સ્વામી આપણે વારે ઘડી કે ભગવાનનું બળ રાખજો, જીવનું બળ કંઈ કામ નહીં કરે. સત્પુરુષ અને ભગવાનનું બળ રાખશી ને તો આ બધા જીતી. એ આપણીને એની 4 આંખ થશે ને એટલે ઓલ ગોન. આટલી વાર લાગે લો. આપણે જન્મ નીકળી જાય છે આ વસ્તુને કાઢતા. હો, પણ સત્પુરુષ અને ભગવાન આપણે 4 આંખ ભેગી થાય અને કૃપા કરે, જાઓ તારા બધા અંતશત્રુ બળી નાશ થઈ જાઓ. આટલી વાર પૂરું. શા માટે? સત્પુરુષનું બળ વધી ગયું. એ સત્પુરુષમાં કોણ રહેલું છે? ભગવાન રહેલા છે. એટલા માટે આ થાય છે. એટલે મહારાજે અહીંયા કણે કીધું, આ તો કેવળ અસાય સેડ કે ભગવાન આપણે નાસીપાસ ન થઈ જાય, કારણ કે આ વિષય આપણા એટલા બધા બહાર ચાલે છે કે ઇઝ વેરી હાર્ડ. આ તો સત્સંગમાં આપણે છીએ તો કાંઈક ખબર પડે છે, હુજ પડે છે કે શું ભોગવવું ને શું ન ભોગવવું. બહારને તો કશી ખબર જ નથી કે વોટ ઇઝ રોંગ ઇન હિયર. આમાં શું છે? વોટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ વોચિંગ ટીવી મેન? લે, આ તો એવું કહી દે, રિયાલિટી નથિંગ રોંગ. હવે એને કેમ મૂર્તિ દેખાતા? લો, એને મૂર્તિ રાખ્યો તો ટીવીમાં બધું જાતનું બધનું આવતું હોય દેખાય. પછી કે ધ્યાન થતું ને શું થાય તાર ધ્યાન? હવે પછી કે વોટ ઇઝ રોંગ ઇન વોચિંગ ટીવી એન્ડ મૂવી? લે, તો પછી આવું તારે હવે એક બાજુ તારે ભગવાન જોવે છે ને કે વોટ ઇઝ રોંગ ઇન વોચિંગ ટીવી એન્ડ મૂવી. આ બધું બે કેમ હાલે? એ બિચારાને ખબર નથી કે આને વિશે ભોગ કહેવાય. આ હું ભોગવીશ તો મારે ભગવાન તો હજારો ગાવ દૂર છે. એટલે મોટા સ્વામી શું કીધું? જેમ બને એમ ટીવી જોવી નહીં. આમથું લખી નાખ્યું છે. ધેર ઇઝ અ રીઝન બિહાઇન્ડ ઇટ. અને આપણા ઘરમાં તો ટીવી હોય તો મારે બેટું શોભાનું જ હોય. આ બધો કેની ચાપે ચાલુ ન કરતા હોઈએ. હા, રાખ્યું તો કે રાખ્યું, બાકી વી ડોન્ટ વોચ. ધીસ ઇઝ ગુડ, કારણ કે સત્સંગીનું ઘર છે. એટલે કે સારા પ્રોગ્રામો આવતા હોય, કથાઓ વાર્તા આવતી હોય, એ આપણે જોતા હોઈએ. બાકી ટીવી એન્ડ મૂવી વી ગોટ નો ટાઈમ ફોર ધેટ, રાઈટ? તો ભગવાન રામ રમ કરતા આવે. આપણે તમે વિચાર કરો, આપણે એમ તો બધાની મને મહારાજ આમ પ્રગટ દર્શન આપે, હૃદયમાં અહો ભાવ થયા કરે. એવરીબોડી હેઝ ધેટ થોટ. બધા, અને વી શુડ થિંક અબાઉટ ધેટ ટુ કે ભગવાન મને અખંડ સ્મૃતિ મારામાં રહે. આવું ભગવાન આપો હો તો સારું ને, પણ ક્યાં જ થાય? અંતઃકરણ હેઝ ટુ બી ક્લીન. હવે અહીંયા લોચા લાપસીઓ બધા ખાવામાં ધ્યાન ન રાખતા હોય, જોવામાં ધ્યાન ન રાખતા હોય, ગમે ત્યાં પગ લપસી દેતા હોય, એ થોડું ચાલે. યુ હેવ ટુ બી ક્લીન. ઇફ વી આર ક્લીન ધેન વી આર ગુડ. કેટલું થયું? ટાઈમ બાકી થઈ ગયું. એટલે મહારાજે કીધું, ભલે એનો ધણી જોવે છે, પણ ધણીને શું કરાવવું છે? 16 સાધન કરાવવાના છો. અક્ષરધામમાં એમનું સમજતા કે આ ધ્યાની સ્વામી મળે ને સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળે અક્ષરધામ પોગી જઈશું. હિંમતમાં રહેવું, એમાં નો ડાઉટ. હિંમત જરૂર રાખવી, પણ કીધું છે એ પ્રમાણે કરવું પડે. સ્વધર્મ આદિક જે શ્રદ્ધા, સ્વધર્મ, આ બધા જે કીધા ને 16 સાધન કરવા તો પડશે. જો છૂટકો જ નથી. એટલે ડોન્ટ ટેક ગ્રાન્ટેડ કે આપણે સ્વામીને ભગવાન મળી ગયા આપણે બહુ ચિંતા નથી. હું ચિંતા તો હવે છે. એટલે ધ્યાન રાખજે ને લપસી જાય ગમે ત્યારે.
ભલભલા લપસી જાય છે ને હું આ હુ આર વી આર ઝીરો, વી આર નથિંગ. સત્સંગમાં આપણે એક જ કરવું કે પંચવર્તમાન આપણા અણિશુદ્ધ પાડવા, ફંડામેન્ટલ. એ તો મારે હોવું જ જોઈએ. નાની મોટી આજ્ઞાને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કીધું પંચવર્તમાનમાં બધું આવી ગયું છે. હવે પંચવર્તમાનમાં ઝીણું ઝીણું આપણે બધું જોવું પડે, રાઈટ. એટલે વિષય ભોગ મહારાજ કે બહારનો જે કુસંગ છે એને ઓછો કરો અને બહારનો સત્સંગ વધારો તો ઓટોમેટિક તમે જરૂર આમાંથી નીકળી જશો. અને પછી એ જ કાકાભાઈએ મહારાજને પ્રશ્ન કાકાભાઈએ પૂછ્યું કે સંતનું બળ વધે અને કુસંગનું બળ ઘટે તો શું કરવું? તો મહારાજે પાછું શું કીધું કે બહારના સત્સંગને વધારવો તો જેથી કરીને અંદરના જે કુસંગ હોય એ સપ્રેસ થઈ જાય. જાય તો નહીં પણ સપ્રેસ થઈ જાય. એટલા માટે ઓલવેઝ બહારના સત્સંગ આપણે વધારવા. પછી કાકાભાઈનો બીજો આગળનો પ્રશ્ન છે કે એકને તો કુસંગની લડાઈ આળસી ગઈ ને સંતનું બળ વધે, એક એવો છે અને લડાઈ થતી હોય ને એમાં મરી જાય તો શું કરવું? ત્યારે મહારાજે એ જ સેમ વાત આપણે કરી કે કદાચ એનો ધણી છે તે નહીં જાણતો હોય. મહારાજ કે ધણી તો જાણે છે, પરંતુ દેટ ઇઝ ઓનલી ભગવાન આપણે હિંમત આપવા માટે વાત કરે છે. આ સુરવીર હરિભક્ત હોય ને એને એટલું જ વિચારવું કે આઈ હેવ ટુ ડુ અ લોટ. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ભગવાન ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ માય સાઈડ કે આઈ ડોન્ટ ગેટ ઓબ્સ્ટ્રાક્ટેડ. નહીં તો નાસીપાસ થઈ જવાય. મહારાજ આવું બળ ના આપે તો નાસીપાસ થઈ જવાય કે હારું તમે એવું કહો છો કે ભલામાં આ પંચ વિષયમાં આસક્ત ન થાવ ને ત્યાં. અને મહારાજે ઓરડાના પદમાં લખ્યું જેને રહેવું હોય મારે પાસ શું કરવું પડશે? જેને રહેવું હોય મારે પાસ તજો મિથ્યા પંચ વિષયની આસ, રાઈટ. મારે પાસે જેને રહેવું હોય તો મારે પાસે ક્યાં? તે અક્ષરધામમાં કે ક્યાં? અક્ષરધામ અહીંયા ક્યાં છે? અક્ષરધામ ક્યાં છે? અહીંયા અક્ષરધામ છે એવું કહો છો તમે? અહીંયા તો એ કોક તો પગ લાંબો કરીને બેઠું હોય, અક્ષરધામ આમ લાંબો કરીને બેઠું હોય. કોક તમે બરોબર ઘસઘસાટ કરતો હોય અહીંયા બેઠા બેઠા. અક્ષરધામ આમ હોય? કેવળ શબ્દો છે. ભલા માં આમ સોરી હો, હું આમ બોલું ન લગાડતા તમને. અક્ષરધામ કોને કહેવાય? અંતરમાં અહો અહો થતો આ મહારાજની મૂર્તિ, ઓહ હરિભક્તો, ઓહ સંતો, આ થાવું જોઈએ આમ લિટરલી. અને મર્યાદા હોય. મોટા સ્વામી બેઠા હોય અહીંયા કણે પગ ઊંચો કરી બાથરૂમે જઈએ? ન જઈએ. સ્વામી કાંઈક કેસો રહી જશે તો કેટલા આમ બરોબર સાંભળતા કાન દઈને અહીંયા તો અડધી ઊંઘ કરી લે. અને આપણે અક્ષરધામ કહીએ. અક્ષરધામ છે ખાલી બોલવા પૂરતું નહીં રાખવાનું, રિયાલિટીમાં હોવું જોઈએ. અને જે ક્રિયા કરીને ભગવાનની સ્મૃતિ સહિત અલ્યા ભલા માણ કેવા મોટા ભગવાન, આહા આ મહારાજ આમ 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 તમે જોવા જાઓ ને મહારાજ આપણી માટે કોણ જાણે કેવા સુગમ થઈ પડે તો ભગવાન જાણે કારા કેમ સુગમ થઈ પડ્યા. પણ આવા ભગવાન કોઈને મળે નહીં. મોટા સ્વામીએ કીધું હો કે આવા ભગવાન મળવા બહુ અઘરા છે. બધાય અવતારો દેવી દેવતાઓ બધા મોટા છે, નો ડાઉટ. ભગવાનના સંબંધને પામ્યા છે. મહારાજે બધામાં ઐશ્વર્ય મૂક્યું છે, બધું બરાબર છે. પરંતુ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને મળવા બહુ અઘરું છે. આ સંતો પણ મહારાજને કહે છે કે મહારાજ તમે, આપણે વાત નથી હતી વ્યાપકાનંદ સ્વામી કે સ્વામી થોડા દિવસો પહેલાં બોલ્યા હતા. આપણે વ્યાપકાનંદ સ્વામી મહારાજના દર્શન કરે, મારા ચરણ ખેંચી લીધા. તો ભલામણ તમે યાર તમારી માટે મુંડાવ્યું, તમારી માટે લાકડીઓને માર ખાઈએ છીએ, તમારી માટે ખાવાનું ખરખું ખાવા નથી મળતું, અને દર્શન કરવા આવીએ તો તમે માથે ઓઢી લ્યો છો, પગ ખેંચી લ્યો છો. મારે તો હસી પડ્યા. તમારી કેવી ગાંડા જેવી વાત કરો તમે? ઓલો કોકના ઘરે સાવલની વારવા ગયા ને કે અડધમણ સોનું આપો, લે આ કઈ રીત કહેવાય? એવું તમે આ કર્યું? આ અમે કોણ છીએ ખબર તમને? આ બ્રહ્માંડની અડધી આયુષ થઈ. તમે બ્રહ્મા આ વિરાટ નારાયણ પ્રાર્થના કરી કરીને થાકી ગયા ત્યારે તો આવ્યા અહીંયા. હું સમજો છો તમે? મારે જ ખખડાવી નાખે સાધુને. અને આપણે તો બસ કાંઈ નહીં. અને તમે જુઓ ભલે આપણે વ્યવહારના બધા કામ કરવા પડે, પણ વ્યવહારમાં કેવળ ને કેવળ આ કામ કરવા, પણ જીવમાં ન પહોંચાડવું. જીવમાં પહોંચી જાય તો પ્રોબ્લેમ. વી હેવ ટુ ડુ ઇટ. આપણે જે ધર્મમાં જે રહીએ છીએ એ ધર્મમાં પતિ પત્નીનો રોલ નિભાવવો પડે, પતિએ પત્નીનો રોલ, બધા એકબીજાને પરસ્પર જે મહારાજે કયા છે એ રોલ તો નિભાવવો પડે. દીકરાને બાપને માને માનો આદિ એક બધું માતા પિતા જે બધું જે આપણે આવતું હોય ધર્મ તો પાડવા પડે. પણ એ કેવળ ને કેવળ મોટા સ્વામી આપણે શીખવાડે ને ઘણીવાર આપણે વાત કરીએ છીએ શું? બધાય ભગવાનના બાળકો છે, હું એની સેવા કરું છું. આસક્ત થવાય?
ક્યાંય આસક્ત ન થવાય. બધા ભગવાનના બાળકો છે, હું સેવા કરું છું અને મુનિમ છું, ભગવાન હુકમ કરશે તો આલ્યો દે પાછો, એને કરી દઈશ પાછો, મને હું મોકલે એટલા દાડે નોકરી કરી જઈશ. એટલે મહારાજે આપણે આમાં બહુ ટકોર કરી કે પંચ વિષય ઉપર તો ખાસ કરીને કે પંચ વિષય તો તમારે કેવા ભોગવવા કેવા ન ભોગવવા આની મહારાજે અહીંયા વાત કરી. અને બાકી વિશેષ મહારાજે કીધું જેટલા તમે સત્સંગમાં જોડાયેલો હશો, પહેલાં તો આપણા સત્સંગમાં 5 વાર સભાઓ થતી, મોટા મંદિરોમાં 5 સભાઓ થતી, અને હવે તો ગસતા 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 એકે માંડ પહોંચ્યું છે. એકમાં પહોંચે તો 4 જણા બેઠા હોય, પૂરું થઈ ગયું. કાં તો કે અમે સત્સંગી, સાનો સત્સંગી તું, સત્સંગમાં જાતું નથી ને સત્સંગી કહે છે. પણ ખરેખર આમાં શું છે, બળ જીવને કેવળ ને કેવળ સત્સંગમાંથી મળે. અને આમાં હવે એમ રાખવું કે મને સત્સંગ કેમ મળે, મને સત્સંગ કેમ મળે. આમાં તમે આ બાળકોની સભામાં વાત આવી કે પ્રશ્ન ઉત્તર કરવા, એકબીજાને પૂછવું, ને તો અડધા તો જોકે ચડી ગયા હોય, અડધા તો સ્ટોરે ફરી આવતા હોય, પાછા અડધા ઓફિસે ફરી આવતા હોય. આવું જ હોય. આમાં કોઈ કંઈ હંતાડવાની વાત જ નથી. કારણ કે મોટા સત્પુરુષો એ ચોખવટ કે અહીંયા છો કે બહાર છો, એટલે સમજી લેવાનું કે સારું મારા માથે જ આવ્યું, એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આપણે ક્યાં છીએ એમ. હા, જો સમજવાળ બધા સમજી ગયા અમે ક્યાં ફરીએ છીએ એમ. આમાં થાય એવું, અને બિચારાનો વાંકે નથી. શું કરવા છે આ કુસંગીના શબ્દો? મારો સ્ટોર, મારી દુકાન, આટલા કમાઈ લઉં, એ કુસંગીના શબ્દો કહેવાય. સત્સંગ કોણ કરાવે? નિત્યાનંદ સ્વામી કે, મહારાજ કે. પણ છતાંય મહારાજે આપણે આશ્વાસન આપ્યું, અને આપણે આવા મોટા મહારાજ મળ્યા એ આપણે હિંમતમાં પણ રહેવું હોય, એટલી ને એટલી પાછી હિંમત રાખવી કે મને આવા ભગવાન મળ્યા તે મારે હવે શું શું કરવું, શું શું ન કરવું. અને પછી મહારાજે અહીંયા થોડી વાર આગળ આપણે વાત કરી કે આપણે જે સત્સંગમાં જે રહેતા હોય એને ફાયદા શું થાય છે, આવી મહારાજે આપણે પણ શીખવાડ્યું અહીંયા. હવે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન મને ને તમને જે આપણે વાત કરી, આટલા મોટા મહારાજ મને ને તમને મળી ગયા. આ મહારાજ જે કોઈ જીવ પાણી માત્રને મળે એ જીવ શું વિચારે છે કે મને આવા ભગવાન મળ્યા, કઈ રીતે વિચારે છે કે મને આવા ભગવાન મળ્યા. આપણે હંમેશા એટલામાં કેફમાં રહેવું, કોનો હું દાસ છું, કોની હું સેવા કરું છું, કોનો મંત્ર હું જાપ કરું છું. પાછા તો હટવાનું થતું જ નથી હો, પણ અભિમાન નહીં હો, ગર્વથી રહેવું. નિષ્કોળાનંદ સ્વામીએ ઘણી એવી બળની વાતો કરી. એમાં આ જે ભગવાન છે એનાથી કોણ કોણ થર કંપે છે. નિષ્કોળાનંદ સ્વામી શું કહે છે? એમાં ચરિત્ર કરે બહુ નામી રે, જે કોઈ સર્વધામના ધામી રે, એની આજ્ઞામાં અજય ઈશરે, વિષ્ણુ વિબુધુ શારદા શેષરે, જેની આજ્ઞામાં માયા કાઢ રે, સર્વે લોક વળી લોક પાડ રે, એની આજ્ઞામાં વાયુ વ્યોમ રે, વળી કહીએ તેજ તોય ભોમ રે, એહ સર્વના નિયંતા સ્વામી રે, કરે એમાં ચરિત્ર બહુ નામી રે, નર તન ધર્યું તે માટે રે, એમાં વર્તે છે વર્ણઈ રાટ રે. મહારાજ વર્ણિનું રૂપ ધરી અને આવા નાટક કરે છે. આ ભગવાનને અઘરું નહીં પડતું હોય? ક્યાં અક્ષરધામની જહાઓ જલાલી. હવે આપણે ઘણીવાર વાત કરીએ, આ મહારાજને ગરીબનો કટોરો લઈને ફરતા આવડ્યું કેમ હશે? પેલું આપણે તમે આર્થિક સભામાં ઘણીવાર આપણે વાત કરતા હોઈએ કે આપણો અત્યારનો રાજા કોણ, આપણે શું નામાનું બાઇડન સાહેબ છે. હવે એને કહીએ કે કેન યુ ડુ કરેક્ટર ઓફ ભિખારીમાં, વર્ષમાં વર્ષ બેઘર, કેન યુ સીટ ઓન ધ સ્ટ્રીટ એન્ડ આસ્ક ફોર બેઘર કરવા કરેક્ટર કરતા આવડે ને? હી કેન નોટ ડુ ઇટ, એને આવડે જ નહીં. પણ આ પુરુષોત્તમ નારાયણ કેટલા અહીંયા સ્વામી કે એક તો એ સર્વે ધામોના ધામી છે, એક બાકી રાખ્યું જ નહીં. જેટલા ધામો છે એના માલિક સ્વામિનારાયણ ભગવાન, જેટલા ધામો તમે કયો એના, રાઈટ. એમાં પણ એ અજ એટલે હું, અજ એટલે બ્રહ્મા, અજ ઈશ એટલે
ઈશ્વરો, એક ઈશ નહીં, એક ઈશ્વર નહીં, અનંત ઈશ્વર છે. મારા સ્વામી શું કીધું? એની આજ્ઞામાં અજ, ઈશ, વિષ્ણુ, વિબુધ, શારદા અને શેષ આ એની આજ્ઞામાં રહેશે. આપણે કેટલી રહ્યા? એટલે આ બ્રહ્માંડોના સંચાલન કરે છે. એ લોકોને બીક લાગે છે જો ઠાકોરજી બગડ્યા ને તો આઈ બન્યું. અને આપણે તો 212 આપણા તો કોઈ 10-15 જ માંડ હશે, એ આપણું ઠેકાણું નથી. બોલો તો આપણે કેના બાપની બીતા જ નથી. થઈ પડશે આપણે તો એવું છે. એટલે આપણે પછી આ વચનામૃતનો આશરો લઈએ. મહારાજે કીધું છે ને ધણી છે, ધણી નહીં ખબર કે આ જગતમાં રહેતા હોય તેને શું થતું હોય છે, લે હાલે આવું થઈ જાય. મહારાજ કે એમ નહીં, આ બધા અમારી આજ્ઞામાં રહે છે. સ્વામી કે છો પછી માયા અને કાળ. માયા તો ભલભલાને ઊંધા મારી દે, કેને હાથમાં આવવા દેતા નથી. કાળ તો કોના બાપનું સાંભળે નહીં, એ તો ઠાકોરજીને નો સાંભળ્યો. કાળ મહારાજ એકવાર કહી દીધું કે આમ કરી નાખો એટલે ડન, ફિનિશ. આખું બ્રહ્માંડ કાળથી તડતર કંપે છે. રાઈટ? ક્યાં સુધી કાળથી? કોણ કાળ સુધી કંપે છે? કોણ કાળ સુધી કંપે છે? તો ટોપ લેવલ વાળા છેડ પ્રકૃતિ સુધી કાળથી બધા થરથર કંપે છે. એટલે આપણે મનુષ્યો તો ક્યાં ગણતરીમાં ન આવીએ હો. આ પ્રકૃતિ પુરુષ એ તો આ તો પુરુષોત્તમ નારાયણ આવ્યા એટલે બધાને ખબર આપી કે હું સ્વામિનારાયણ ભગવાન છું. એ પહેલાં તો એને જ ભગવાન માનતા બધા. એ જો કાળથી કંપતા હોય તો ભલામણ આપણે નહીં કંપવાનું, પણ નથી કંપતા. શું કરવા? કાળ, કર્મ, માયા, યમદૂત, બહાદામ મહારાજના ચરણમાં મૂકી દીધું ફ્રી. મહારાજ કે કાળ કર્મ તારું કાંઈ નહીં બગાડે, જા બિંદાસથી ફરતું. એ આપણે જઈએ હો, આપણું કોઈ કાંઈ ન બગાડે. તો કહીએ છીએ ને તો ભલામણ આ બધું હારા રોગ આવે છે ને બીમાર થઈ જઈએ છીએ ને પહેલાંનું દીકડું આ તો બધું શું થાય છે? તો શું કરશું અહીંયા? કેમ થાય છે? દુઃખ કેમ આવે છે? આપણે તો હોવું તો જોઈ નહીં. કાળ કર્મ ને માયા આપણે નડતા જ જઈ નહીં તો આને દુઃખ આવે છે એનું ક્યાંથી આવતું છે? આજ્ઞા લોપાય છે. મારા ભક્તોનું કોઈ કાળ, માયા કે કર્મ જરા પણ વાળ વાંકો કરી શકતું. પણ પેલા ભક્ત થયા એ પ્રશ્ન નહીં મોટો. હાલું થયું તો પાકે પાય તો કામ છે નહીં. અને પછી આપણે તીતો લઈને હું સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત, લે હું સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત કરવાનું કેટલું બાકી દારૂ કર્યું તો છે નહીં. ખાલી હરિયો જ કરતા આવડે છે બધી જગ્યાએ કે ધીસ પર્સન ડુઈંગ ધીસ હલા તારું કરી લે ભલે મેન. અને જે મહારાજે આજ્ઞાઓ આપી છે એ કરી લ્યો. અને આમાં તો પછી સ્વામી આગળ બોલે કે વાયુ અને શું સ્વામી શું કે સર્વે લોક વળી લોકપાળ. સર્વે લોક, કેટલા લોક આપણા તો ભાઈ, કેટલા લોક? હા મેને લોક્સ ડૂબી આવ 14 લોક જ છે. બસ એક બ્રહ્માંડના છે. એવો તો કેટલા બ્રહ્માંડો છે ભગવાન જાણે, આપણે તો ખબર નહીં. રાઈટ? આવા બધા લોક ભગવાનને સલામ મારે છે. અને આપણે તો હાથ જોડતા નથી આવતા. હરિભક્તને હાથ જોડ્યો જો નારાયણ આમ કરી પાછું એટલે ભલે મને હાથ જોડને તું વાલા સ્વામિનારાયણ આશ્રિત છે, સલામ શું ઠોકે છે? આમ હાથ જેસો ના કરવાનું, થોડોક વાંકો વળ, થોડું તો કાંઈક કર કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશ્રિત ક્યાંથી મને મળે? આપણે વારે ઘડીએ કહીએ, મહારાજે કીધું તુલસીદાસ કે જો ભૂલ છે મુખે રામ કા નામ લેતો, ભૂલથી. આપણે તો સ્વામિનારાયણ સત્સંગી છે, ભલા મને તો ભૂલથી થોડા કહેતા હોઈએ, પ્રેમથી કહેતા હોઈએ ને. ભૂલથી પણ જો નામ લેશે ને તો મારા શરીરના ચામડા ઉતારે ને જોડા પહેરાવ. અહીંયા તો મારે બધા સામે બોલવાય તે નથી, તો બોલા લઈ લે સ્વામિનારાયણ આશ્રિત બોલા. આ થારું ક્યારું ભૂત વળી ગયું છે આ. પણ જે હશે તે હવોને મુબારક. પણ મહારાજ કે અમારી આજ્ઞામાં તો આ લોકપાળ પણ લે છે અને વાયુ અને વ્યોમ. વાયુ એટલે હું? હવા, વાયુ, પવન. વ્યોમ એટલે મહારાજના ચરણાવીનનું ધ્યાન કરજો નહીં કરતા કોઈ. આ જોવાનું બધું, આ કા બધું ઉપરથી હાલ્યું જાય ન હાલે. બધું આમ થાવું છે, મારા મહારાજના ચરણ તો જો. આમ બોલીએ એટલે આમ કાંઈક થાય એવું થવું જોઈએ. મારા મહારાજના ચરણ દરરોજ ભગવાનના ચરણાવીને જોવા, એને સ્પર્શ કરવા, ચુંબન કરવું. મારા મહારાજના ચરણો જો ભાઈ. આ થોડું કે આલી મુવાલી છે, મારો મહારાજ છે, એ મારા ધણી છે. અતિશય પ્રેમથી ચરણને આમ સ્પર્શ કરવું. આમ કાંઈક થાય. ભલે આપણે કાંઈ નથી, પણ એક રિમેમ્બર કરવું કે યુ આર નથિંગ ટુ ભગવાન બટ યુ આર ગ્રેટ ટુ ભગવાન. પોતે એમ વિચારું હું કશું છું નહીં. મહારાજ આપણે સવારે પૂજા કરતા હોઈએ ને તો ઓહો આ મહારાજ
જેના આ બધાએ બાપા હાથ જોડે છે હો, એ મારા મહારાજ આગચ્છા ભગવાન દેવ સ્વસ્થાન આગળ બેઠા છે. લે આગચ્છા ભગવાન કીધું, ઠાકોરજી આવીને ઊભા રહી જાય, મારો થાળ જમે, મારી જોડે વાતો કરે. આ મહારાજના ચરણામિંદ આમ 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 હાથ ફેરવીએ ને, કમળ ઓલું કમળની પાંખડી કેવી હોય, ગુલાબની પાંખડી એકદમ સુવાલી સુવાલી, એવા મારા મહારાજના ચરણ આમ થાવું જોઈએ, કાંઈક થાવું જોઈએ. તો એમ થાય કે ભગવાનમાં પ્રેમ છે. બાકી હું ખાલી લુખા અમને મંડી પડો, કાંઈ નથી આત્મા આવવાનું. પ્રેમ કરતા શીખો. અને આપણે પ્રેમ કરવી ઇઝ નોટ ન્યૂ ટુ અસ. બધા એવરીબોડી નો હાઉ ટુ ડુ લવ. કાંઈ નવું તો થોડું છે આ, પણ વેર ટુ ડુ લવ, ધેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન માર્ક. ભગવાનમાં લવ કરો, ભલે કુટુંબ કબીલામાં લવ કરવાનો છો, નથી કરવાનો કોઈ એમ ન કહેતા અવાર સાધુ થઈ જાય બધા. દીકરા દીકરી, માતા પિતા, પતિ પત્નીમાં લવ કરવાનો, પણ એ લવ ઇઝ વિથ યોર બોડી, નોટ વિથ યોર આત્મા. આ જ્ઞાન પાછું હોવું જોઈએ. દેર ઇઝ અ ફાઇન લાઇન કે આત્મામાં પ્રેમ તો કેવળ ભગવાન સાથે કરવો, પણ આ જગતમાં રહીએ છીએ એટલે દેહ સાથે પણ દેહના સંબંધી હોય એની જોડે પ્રેમ કરવો, નહીં તો ઝઘડા થાય. રાઈટ? ઘરમાં ઝઘડા થાય ને પછી હરકું ડખા થાય ને માર બેટા જમવાનું બનાવીને તો શું કરી ડાક્ટર આપણે કોક કે મારી જોડે ઉભો ફોટા પડાવે, નહીં પડાવો ફોટા, દેહના હું ફોટા પડાવવાના. લે તો ઘરે જઈને કે નહીં બનાવું ખીચડી, બનાવી લો તમે તમારે. અહીંયા તો યાર ખીચડી ધોતાય ન આવડતી, શું કરીએ તારે આપણે? શાક વઘારતા ન આવડતું હોય, ફોટા પડા કાંઈ વાંધો નહીં, પડાવી લે ફોટા, તો ફોટા પડાવી દેવાના, બીજું શું ફેર પડે આમાં? પણ આપણે શું છે, કીધું પડાવી દીધા, પણ મનમાં શું રાખવું? એ જીવમાં મહારાજ કે પ્રેમ કરવો તો ભગવાન જેવો પ્રેમ તો ક્યાંય ન કરવો. અને મહારાજ વચનામૃતમાં બોલ્યા કે જો ભગવાન કરતાં વિશેષ બીજી જગ્યાએ પ્રેમ થઈ ગયો, મોટા મોટું પાપ છે. મહારાજ કહી દીધું, મહારાજના શબ્દો છે ને, બીજી જગ્યાએ જો પ્રેમ થઈ ગયો તો મોટા મોટું પાપ. એટલે એવા પાપ કરીને શું કરવાનું યાર? માન મન તો સારું ઠેકાણે પડે છે, તો આવા પાપ કરીને ઉધારા પાપ લેવાના કે પાપ કમોન કમોન, એ ભાઈ એ ધંધો ન કરાય. એટલા માટે આવા મોટા મહારાજ છે અને એ સર્વના નિયંતા છે સ્વામી કે. અને આ ભગવાન મારીને તમારી પાસે કાલાવાલા કરે છે, અને એ ભગવાન આપણી પ્રેમરૂપી દોરીથી બંધાયેલા છો. હી કેન નોટ ડુ એનીથિંગ બાય હિમસેલ્ફ. કારણ કે એટલો પ્રેમ ભગવાનને આપો છો ને, ભગવાન સારું ખારું ખાઈ જાય. ભલે બિચારા ઓલા આ ભક્તિ ચિંતાની વાતો ન આવે, અલા અર્ધ તળેલું ભગવાનને ખવડાવી દે તો બિચારા ભજીએ ખાઈ જાય. પછી બીજા જઈને કહે એ તારી બેન પણ કહે ભલે મને પેટમાં દુખે છે. એટલે ખાવાનું કોને કીધું તમને? પેલું નહોતું ખાવું ને, પણ પ્રેમને વશ થઈ જાય ને, ભગવાન પ્રેમને વશ થઈ જાય છે. એટલા માટે પ્રેમને વશ થઈ જાય વાલો મારો, પ્રેમને વશ થઈ જાય. ઝીણા ભાઈની મહારાજે નનામી ઉપાડી, કોઈની નનામી ઉપાડી નથી. સગા ભાઈની મહારાજે નનામી નથી ઉપાડી હો, પણ કેવળ ઝીણા ભાઈની નનામી મહારાજે ઉપાડી. શું કરવા? ભગવાનના ભક્તની સહાય કરી, ભગવાનના ભક્તને પોતાનો જાણ્યો, પ્રેમ કર્યો. આવા ભગવાન પોતાના ભક્ત જોડે પણ પ્રેમ કરે છે. ભગવાન પછી કાંઈ આગળ પાછળ જોતા નથી. એટલે આ વચનામૃતમાં મને ને તમારે શું એક ખાસ શીખવાનું છે? પંચ વિષયમાંથી આસક્ત ન થવું. માયા ઘરવાળું ખરાબ નથી હો, સારામાં સારું કહેવાય. દીકરા દીકરીઓ મા બાપ સારામાં સારા કહેવાય, એને માયા કહેવાય નહીં. જો માયા કહેતા તો એ મૂર્ખા છે, માયા ન કહેવાય. દે આર નોટ માયા. અમુક સાધુ મંડી પડે એ બધું માયા છે. એટલે ભાઈ રેવા દે દેવતા, એ માયા નથી. તો કોણ છે માયા? કોને કહેવાય? જેમાં તમે આસક્ત થાવ એને માયા કહેવાય. આપણે આસક્ત થઈ એવું કરવા ના કે માયા કહેવાય. ભગવાનના ભક્ત માટે માયા આ બ્રહ્માંડમાં છે જ નહીં. ભગવાનના ભક્ત માટે તો ભગવાનના ભક્તો ને ભગવાન, બીજું હું? માયા એ તો શું છે? ત્રિગુણાત્મા છે, ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાનની શક્તિ હોય એ કે ખરાબ હોય? એ તો હારી જ હોય ને આપણી માટે એમ. એટલે ભગવાનનું બળ રાખવું, સત્સંગ જરૂર કરવો, કથા વાર્તામાં બેસવું, અને શું આવ્યું ને એ પાછું વિચારવું. બેઠા તો ખરાબ હોય, ઇફ યુ કાન્ટ રિમેમ્બર નથિંગ તો શું કરવાનું? વોટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ? એટલે કાકાભાઈએ બધું કીધું કે બુદ્ધિમાં જે ભૂસો ભરાઈ ગયો ને મહારાજ કે કાઢવા માટે સત્સંગ કરજો. નિત્યાનંદ સ્વામી પણ એ જ વાત કરી. આવા મોટા નિત્યાનંદ સ્વામીને પણ આ કોકનું ખવાઈ ગયું, એમાં તકલીફ થઈ પડી. તો આપણે જો કોઈ લારીએ તો કોઈ જાતા ના હોય, આમાંથી કદાચ 94 ઠપકારી જતા હોય તો ધ્યાન રાખવું કે કે હશે. હવે મને તો બહુ નામ નથી આવતું, શું કરવાનું આપણે? કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે ભગવાનનું બળ રાખવું અને સારું.
આ બોલતા કાંઈ બી નાની મોલથી ભૂલ થઈ ગયો તો રાજી રહેજો બધાએ. સારું હોય તમે રાખજો, ખરાબ હોય પાછું હાલ દેજો, હું રાખી લે પાછું મહારાજ, હું તો મહારાજને આપી દે એવું છે. ભલે આપણે બધાએ ડાયા છીએ, ભગવાનના ભક્તો છીએ, અને મહારાજ આપણે બધાને બળ આપે અને ભગવાન પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપે, બધાને સુખ આપે છે, વિશેષ વિશેષ સુખ આપે. બળ ભગવાનનું રાખવું બસ, એટ ધ બોટમ ભગવાનનું બળ રાખવું, આપણું કોઈ બળ ક્યાંય કામ લાગતું નથી. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મ વાસુદેવમ ભજે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. સરસ વાત કરી. મોટા સ્વામી કે સંસારમાં સરસો રહે મન મારે પાસ, સંસાર જેને લોપે નહીં અને જાણું મારો દાસ. અને મોટા સંતો પણ કહે છે કે રામ ત્યાં કામ નહીં, કામ ત્યાં નહીં રામ, તુલસી દોનું નવ રહે રવિ રજની એક ઠામ. બે વાત થાય નહીં, લોટે ફાકો ને શેરડી ખાવી એ બે થાય નહીં, કાં તો લોટ ફાકો કાં તો શેરડી ખાઓ, બે થાય નહીં. માટે ભગવાનના ભક્તને પંચ વિષય ભગવાન સંબંધી કરવા. આપણને મુકેશભાઈ આપણને ભજન કરાવશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પાના નંબર 141 141. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સદગુરુ સાચા રે સેવો શુદ્ધ ભાવ સુરે, 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 જેને તળે મનના વિવિધ વિકાર રે, જેને તળે મનના વિવિધ વિકાર રે, જેને સંગે વાધરે પ્રભુ જે સંગ પેતળે રે, જેને સંગે વાધરે પ્રભુ જે સંગ પેતળે રે, તળી જાય જાત વર્ણ અહંકાર રે, તળી જાય જાત વર્ણ અહંકાર રે, સદગુરુ સાચા રે સેવો શુદ્ધ ભાવ સુરે, સદગુરુ સાચા રે સેવો શુદ્ધ ભાવ સુરે, વર્તમાન પાંચ રે પડવે દડ કરી રે, વર્તમાન પાંચ રે પડાવે દડ કરે રે, સંભળાવે હરિના ચરિત્ર પરમધાર રે, સંભળાવે હરિના ચરિત્ર પરમધાર રે, એવા ગુરુદેવ રે ગોવિંદ સમ જાણજો રે, એવા ગુરુદેવ રે ગોવિંદ સમ જાણજો રે, જેને સંગે પામીએ પવ એ જેને સંગે પામીએ ભવ જળ પાર રે, જેને સંગે પામીએ ભવ જળ પાર રે, સદગુરુ સાચા રે સેવો શુદ્ધ ભાવ તે રે, સદગુરુ સાચા રે સેવો શુદ્ધ ભાવતી રે, ગુરુ વિના જ્ઞાન રે ન પામે મન મુખે રે, ગુરુ વિના જ્ઞાન રે ન પામે મન મુખે રે, કહે છે મહામુનિ વેદ પુરાણ રે, કહે છે એમાં મહામુનિ વેદ પુરાણ રે, એવું તે વિચારે રે સદા ગુરુ સેવજો રે,
એવું તે વિચારે રે સદગુરુ સેવજો રે જેથી હરિ પામીએ પરમ પ્રમાણ રે જેથી હરે પામીએ પ્રગટ પ્રમાણ રે સદગુરુ સાચા રે સેવો સુદ ભાવ સુરે સદગુરુ સાચા રે સેવો સુદ ભાવ સુરે ગુરુના વચન રે વિચાર્યો રે ધારજો રે ગુરુના વચન રે વિચાર્યો રે ધારજો રે ટાળો તમે મોહ મમતા અભિમાન રે ટાળો તમે મોહ મમતા અભિમાન રે મુક્તાનંદ કહે તે રે એવી રીતે વર્તતા રે મુક્તાનંદ કહે છે રે એવી રીતે વર્તતા રે તેને ઉરવાસ કરે ભગવાન રે તેને ઉર વાસ કરે ભગવાન રે સદગુરુ સાચા રે સેવો સુજ ભાવ સુરે સદગુરુ સાચા રે સેવો સુદ ભાવ સુરે સદગુરુ સાચા રે સેવો સુદ ભાવ સુરે સદગુરુ સાચા રે સેવો સુદ ભાવ સુરે ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પ્રથમના 54ના વચનમાં મહારાજે વાત કરી કે સાચા સંત હોય ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય એવા સંતનો પ્રસંગ કરે એવા સંતથી જીવનું મોક્ષનું દ્વાર ઉઘડે અને ભાગવત ધર્મનું પોષણ પણ એવા સંતથી થાય. તો એવા સાચા સંતને આપણે સરખી આવી રીતે સેવીએ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે સંત કૃપાએ સુખ ઉપજે ને વળી સંત કૃપાથી સરે કામ સંત કૃપાથી પામીએ પૂરણ પુરુષોત્તમ ધામ સંત કૃપાએ સદમતી જાગે ને વળી સંત કૃપાથી સદગુણ સંત કૃપા વિના સાધુતા કહો ને પામ્યા કુણ સંત સેવ્યા એણે સર્વ સેવ્યા સેવ્યા શ્રી હરિ ભગવાન ઋષિ મુનિ સેવ્યા દેવતા જેણે સંત કર્યા રાજીમન એવા સંત શિરોમણી ઘણી ઘણી સુકહું વાત એવું નથી ત્રિલોકમાં સંત સમતુલ્ય સાક્ષાત કામ દુદા કલ્પતરુ પારસ ચિંતામણી ચાર સંત સમાન એક નહીં મેં મનમાં કર્યો વિચાર. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે સંત સમાન કોઈ છે નહીં, તો આપણે એવા સંતને સેવીએ તો કામ થઈ જાય. હવે આપણને સુરેશ કાકા સ્વામીની વાત, સ્વામી આ બધા શાસ્ત્રો લખ્યા, ધ્યાન પ્રકાશ, શ્રીપદેશામૃત અને સ્વામીની વાતો ભાગ 1, 2, 3, 4. તો આપણે એ પ્રમાણે આપણું જીવન કરશું તો દેહ છતાં દુઃખી નહીં અને તને છૂટે તે જંબાળ. તેની કથા વાર્તા આપણને સુરેશ કાકા કરશે. મોટા સ્વામીએ આ મોટી ઉંમરે આ દાખલો કર્યો કે કેમ એક એના જીવ અક્ષરધામને પામે, અને જો આપણે એ પ્રમાણે કરશું તો એમનો દાખલો સફળ કર્યો કહેવાય. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામીએ મોટી ઉંમરે સવારે વહેલા ઉઠી અને શાસ્ત્રો રચ્યા અને
સરળ ભાષામાં આપણને સમજાવી દીધું અને મોક્ષનો માર્ગ શીખવાડી દીધો. એટલે એમાં એક આ વાત છે, બીજું મહારાજની મૂર્તિનું સુખ અને મહારાજના ધામમાં જેવું સુખ છે તેવું બીજે ક્યાંય નથી. પંચવિષયના સુખ તો તેની આગળ અતિ તુચ્છ છે. જેમ વનસ્પતિ વૃક્ષ વેલી આદિકમાં સુખ છે તે કરતાં કીડામાં સુખ છે, તેના કરતાં મનુષ્યમાં સુખ છે, તેના કરતાં રાજામાં સુખ છે, તેના કરતાં ચક્રવર્તી રાજામાં સુખ છે, તેના કરતાં દેવતામાં સુખ છે, તેના કરતાં ઇન્દ્રમાં સુખ છે, તેના કરતાં બૃહસ્પતિમાં સુખ છે, તેના કરતાં બ્રહ્માદિક ઈશ્વરમાં છે, તેના કરતાં વિરાટ પુરુષનું સુખ અધિક છે. સર્વે થકી ભગવાનના અક્ષરધામમાં જે ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ અધિક છે તે મૂર્તિના સુખમાં દૃષ્ટિ પહોંચી જાય ત્યારે આ લોકના પંચવિષયના સુખ તુચ્છ લાગે. બીજું એક માણસને રસ્તે ચાલતા હીરો મળ્યો. તે હીરાની કિંમત તેને ખબર નહીં, તે લઈને ચાલ્યો. રસ્તામાં મોટું શહેર આવ્યું, ત્યાં તેની કિંમત કરાવી તો હીરાની 1,00,000 રૂપિયા કિંમત થઈ. ત્યારે તેને તે હીરામાં ખૂબ જ માલ મણાણો. ઘણું જ જતન કરીને સાચવી ચાલ્યો. ચાલતા ચાલતા તેને તરસ લાગી. આજુબાજુ કૂવો શોધતો હતો. તેને કૂવો મળી ગયો. કૂવામાં દોરી લોટી લઈ નીચો નમી પાણી સીંચતો હતો, પણ તેના ખીચામાં હીરો હતો તે કૂવામાં પડી ગયો. તેથી તે બહુ ચિંતા કરવા લાગ્યો, બહુ ઉદાસ થઈ બેઠો. ત્યાંથી એક સંન્યાસી ચાલ્યા જતા હતા. તે સંન્યાસીએ આને પૂછ્યું, તમે આટલા ઉદાસ કેમ જણાવો છો? ત્યારે સંન્યાસીને આ હીરાની બધી વાત કરી. તે સાંભળી સંન્યાસીએ કહ્યું, તું મારી સાથે ચાલ, તને બીજા હીરા બતાવીશ. એમ કહી બંને ચાલ્યા. ખૂબ જ દૂર પર્વતોની હારમાળાઓની અંદર એક ગુફામાં સંન્યાસીનો આશ્રમ હતો. ત્યાં બંને પહોંચ્યા. ત્યારે પેલા વટમાર્ગુએ સંતને કહ્યું, આટલે દૂર આવ્યા છીએ, હવે મને ખૂબ તરસ લાગી છે, જળ બતાવો. ત્યારે સંન્યાસીએ એક પાણીનો ઝરો બતાવ્યો. કહ્યું, ત્યાંથી પાણી પી લેજો અને મારા માટે પણ પાણી લાવજો. વટેમાર્ગુ ત્યાં ગયો, ખૂબ પાણી પીધું. મીઠું મધુર ઠંડુ પાણી પીવાથી તેને ખૂબ જ શાંતિ થઈ. ઝરણું નિર્મળ હોતા તળિયે જગારા મારતી વસ્તુઓ દેખાતી હતી. તેણે વસ્તુઓ ખોબો ભરી ઉપાડી જોયું તો બધા જ સાચા હીરા. તેનો તો એક હીરો હતો. તેનાથી ઘણા જ મૂલ્યવાન હીરા જોયા. ખોબો ભરી લઈ તે તો સંન્યાસી પાસે આવ્યો. સંન્યાસીએ પૂછ્યું, બેટા આ શું છે? તો વટેમાર્ગે કહ્યું, આ હીરા છે. ત્યારે સંતે કહ્યું, એ તારા હીરા તું રાખ. વટેમાર્ગુ તો ખૂબ જ રાજી થયો. થોડા દિવસ પછી સંતે કહ્યું, ચાલ આગળ જઈએ. બંને ખૂબ જ દૂર પર્વતની હારમાળાઓ ઓળંગી દૂર દૂર ચાલ્યા ગયા. ત્યાં ખૂબ જ જગારા મારતી જમીન આવી. વટેમાર્ગુ તો ખૂબ જ અંજાઈ ગયો. નીચે જુએ તો બધે નદીની રેતીમાં કાંકરા હોય તેમ સર્વે ભૂમિ હીરાના કટકા રખડતા પડેલા. આ તો આભો જ બની ગયો. સંન્યાસીને પૂછ્યું, આટલા બધા હીરા? સંન્યાસી કહે, બેટા આ હીરાની ભૂમિ છે. આના માલિક તારે બનવું હોય તો તને બનાવી દઉં. આ બધા હીરા તારા. આટલા બધા હીરા જોઈ વટેમાર્ગુ પેલો રસ્તામાં મળેલ હીરો યાદ આવતો જ નહોતો. તેથી તેણે ખોવાનું દુઃખ પણ ભૂલી ગયો, કારણ કે તેથી વધુ કિંમતી વધુ માલવાળી વસ્તુ તેને મળી. એટલે પહેલાંનો વૈભવ તેને તુચ્છ લાગ્યો. અને એ વટેમાર્ગુએ સંન્યાસીને પૂછ્યું, આટલા બધા હીરા ક્યાંથી આવ્યા? સંન્યાસીએ વાત કરી, આ હીરા તો જે ભગવાનનું ધ્યાન ભજન કરે તેને આવા હીરાવાળી અનેક ગણી પૃથ્વી મળે છે. તે વાત જાણી આ વટેમાર્ગુ બોલ્યો, ઓહો સ્વામી, આવું ભગવાનની મૂર્તિમાં સુખ છે? સંન્યાસી બોલ્યા, હા ભાઈ, ભગવાનનું ધ્યાન ભજન જે કરે તેને આવા અનેક સુખો મળે છે. વળી વટેમાર્ગુ બોલ્યો, ઓહો સ્વામી, આવું ભગવાનમાં સુખ છે તે હું પણ આવું ધ્યાન ભજન કરું તો મને ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ મળે. સંન્યાસી બોલ્યા, હા ભાઈ, જે ભગવાનનું ધ્યાન ભજન કરે તે સર્વે મળે છે. તે વટેમાર્ગુએ સર્વે હીરા આદિકનો ત્યાગ કરી તે પણ સંન્યાસી પાસે ત્યાગી થઈ રહ્યો અને તેણે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન ભજન કરી ખૂબ જ સુખ્યો થયો. બીજું, નોકર, વણિક અને ચોર એ ત્રણેય ધન માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. એટલે બીજો ટૉપિક સ્વામી લે. એનીવેઝ આપણને આ વટેમાર્ગુ દ્વારા આપણને સ્વામી એ જ કહે છે કે ધ્યાન કરવું. ધ્યાન કરશો તો ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ મળશે. અને આગળ સ્વામી વાત કરીને કે ભાઈ રાજાનું સુખ, માણસનું સુખ, રાજાનું સુખ, ચક્રવર્તી રાજાનું સુખ, એ રીતે જો આ ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ એ અક્ષરધામનું જે સુખ જે છે એ અતિ અધિક છે. એમ મહારાજે સારંગપુરના 17મા વચનામાં વાત કરી કે જે
ભગવાનનો જે નિશ્ચય, ભગવાનનો નિશ્ચય, નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય, સવિકલ્પ નિશ્ચય, એ બધા જુદી જુદી જાતના જે દ્રષ્ટાંત આપીને કીધું કે આકાશમાં સમડા ઉડે ને ચકલી ઉડે ને પછી એનાથી આગળ જેમ જેમ વધુ એ આકાશનો મહિમા જાણતો જાય છે. જેમ આપણે ભગવાનની વધારે નજીક જતા જઈએ એમ આપણને ભગવાનનો મહિમા પણ વધુ સમજાતો જાય અને એમ આપણને ભગવાનનું સુખ પણ વધુ આવતું જાય. એક બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું કીર્તન છે કે એમાં શું કહે છે કે હૈડામાં નાથ હંમેશ રહેજો, બ્રહ્મ મુનિ કહે નટવર વેશ આંખલડીમાં રહેજો. એટલે આપણે જ્યારે ધ્યાન ભજન કરતા હોઈએ ત્યારે ખાસ ભગવાનને ક્યાં રાખવા? અંતરમાં રાખવા. બરાબર? અંતરમાં ભગવાનને રાખવા અને ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ લેવું. આ ધ્યાન ભજન કરતી વેળાએ. પણ જ્યારે આપણે સેવા કરતી હોય તે વખતે ધ્યાન ભજન થાય નહીં. તે વખતે શું કરવું પડે? ત્યારે ભગવાન ક્યારે? આંખલાડીમાં, આંખની. એટલે સ્વામી આ રીતે આપણને શીખવાડે. એટલે આપણે આ કરવું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજ વાલા ભક્તો, મોટા સંત કે રામ ત્યાં કામ નહીં, કામ ત્યાં નહીં રામ, તુલસી દોનું નવ રહે રવિ રજને એક ઠામ. તો આપણી રીતે રહેવું. આપણને એક ભજન રમેશભાઈ આપણે એક ભજન કરાવશે. ડાક્ટરે આપણે કીધું કે મહારાજને આંખમાં રાખવા. એ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને યાદ કર્યા તો આપણે બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું કીર્તન આંખાડીમાં રાખવાનું આપણે ગાઈએ. બધાએ મહારાજમાં મસ્ત થઈને આ કીર્તન જે વર્ણન આવે ને એવું મહારાજમાં મસ્ત થઈને રહેજો બધા. મેં તમને વોટ્સઅપમાં મૂક્યું છે, તમારા ગ્રુપમાં વોટ્સઅપમાં મોકલી દો. ઇફ એવરી વોન્ટ્સ ટુ સિંગ ઇટ. શબ્દ બહુ સરસ છે ને એમ ભેગો ભાવ બી એવો લાવજો. રાતી રૂપાડી તારી આંખડી મેં રામજી, સરદ કમળ કેરા ફૂલ રે રંગીલા વાલા, આવે બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા. રાતી રૂપાડી તારે આંખડી મેં રામજી, સરદ પૂનમ કેરા ફૂલ રે રંગીલા વાલા, આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા. ઓ શોભે રંગીલું તારું છોગલું મેં રામજી, શોભે રંગીલું તારું છોગલું મેં રામજી. સોનેરી પાગ અમૂલ રે રંગીલા વાલા, આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા. સોરી રૂપાળી તારી આંકડી મેં રામજી, સરસ કમળ કેરા ફૂલ રે રંગીલા વાલા, આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા. જાદુગરી છે તારી મૂર્તિ મેં રામજી, જાદુગરી છે તારી મૂર્તિ મેં રામજી. જાદુગરી છે તારી મૂર્તિ મેં રામજી, જાદુગરી છે તારી મૂર્તિ મેં રામજી. જોઈને લોભાણું મારું ચિત્રે રંગીલા વાલા, આવી બિરાજો મારે ઓરડે રસિયા. જોઈને લોભાણું મારું ચિત્રે રંગીલા વાલા, આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા. રાતી રૂપાડી તારી આંખડી મેં રામજી, શરદ કમળ કેરા ફૂલ રે રંગીલા વાલા, આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા. રાતી રૂપાળી તારી આંખડી મેં રામજી, શરદ કમળ કેલા ફૂલ રે રંગીલા વાલા, આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા. રૂપ તમારું રડિયામણું મેં રામજી, રૂપ તમારું રડિયામણું મેં રામજી. રૂપ તમારું મેં રામણું મેં રામજી, રૂપ તમારું રડિયામણું મેં રામજી. પ્રાણ સનેહી વાદ
વાદે પ્રીત રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે હોરડે હો રસિયા પ્રાણ સ્નેહી વાદે પ્રીત રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા હો મને લાગી છે તારી મોહની મે રામજી મને લાગી છે તારી મોહની મે રામજી હો મને લાગી છે તારી મોહની મે રામજી મને લાગી છે તારી મોહની મે રામજી સુખ જો એ મુખડો જોઈને સુખ થાય રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે હોરડે હો રસિયા મુખડું જોઈને સુખ થાય રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા મુખ જોઈને સુખ થાય રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે હોરડે હો રસિયા મુખડું જોઈને સુખ થાય રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા વ્રજના જીવન તમે ઉપર મહેરામણે વ્રજના જીવન તરે ઉપર મહેરામ વ્રજના જીવન તરે ઉપર મહેરામજે વ્રજના જીવન તરે ઉપર મહેરામજી ભારી બ્રહ્માનંદ જાય રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે હોરડે હો રસિયા વાલી બ્રહ્માનંદ જાય રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા રાતી રૂપાળી તારી આંખડી મહેરામજી શરદ કમળ કેરા પોલ રે રંગીલા વાલા આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા રાતે રૂપાળી તારી આંખડી મહેરામજી શરદ કમળ કેરા પોલ રે રંગીલા વાલા આવે બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા આવે બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો આવી બિરાજો મારે ઓરડે હો રસિયા સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. એકવાર મહારાજ સભા ભરીને બેઠા હતા ને તે ચાર પટેલિયાઓ જતા હશે મહારાજને પગે લાગીને મહારાજને કે મહારાજ ભેળા રહ્યા છો તો મહારાજે સામે કીધું અમને ભેળા લાગજો એમ તમે દયા કરજો કીધું એમ બસ પગે લાગીને જ્યાં પછી થોડા દૂર જઈને પાછા આવ્યા કે મહારાજ કે આપણે તો કીધું ભેળા પણ મહારાજે આપણે આવું શું કીધું એમ પછી મહારાજ પાછા કે તમે મહારાજ આમ કેમ કીધું એમ કે તમારું 4 આંગળનું હૃદય એની અંદર બીજું બધું ભરો જગત ભરો તમે કેમ ના રહીએ એમ એટલે ચોખ્ખું રાખો તો ભગવાન રહે એટલે મારા દાદા કામ કરતા હતા કે ઘનશ્યામ નામ કી લૂંટ હે લૂંટ શકે તો લૂંટ અંતકાલ પસ્તાએગો જબ પ્રાણ જાએંગે છૂટ અને ઘનશ્યામ નામ કી ઔષધિ ખરી કંત સે ખાય અંગ પીડા વ્યાપે નહીં અને ભવરોગ મટી જાય એવું ઘનશ્યામનું નામ છે તો આપણે એવી રીતે ભગવાન બચશું કામ થશે આપણે થોડીક હજુ વાર છે તો કિરીટ આપણને ધ્યાન પ્રકાશન સ્વામીના જે સ્વામી વચનો લખ્યા છે આપણે જે પ્રમાણે રહેવાની એની થોડીક વાત કરશે મોટા સ્વામી આપણા પર લખ્યો છે કે આ પ્રમાણે સ્વામીની
ઘનશ્યામ મહારાજની. વાલા ભક્તો, આપણે બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ, અતિશય ભાગ્યશાળી છીએ. સ્વામી લખે કે આપણા ભાગ્યની અંદર આવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા. અને જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પણ કહે કે જો તમને થોડોક પણ ભગવાનનો મહિમા સમજાય કે આ કેવા ભગવાન આપણા ભાગ્યમાં આવ્યા છે, તો આપણે ભગવાન ભૂલવા હોય તો પણ ન ભૂલાય. એટલે આપણે બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણા ભાગ્યની અંદર આવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા છે. અને અત્યારે તે થોડી વાત કરી કે કાકાએ કે કોડી કરતા રૂપિયો, રૂપિયા કરતા સોનામોર કરતા પશુ મનુષ્ય આ બધા કરતા ધીરે ધીરે જુઓ તો જેવું અક્ષરધામમાં છે એવું એમાં અતિ જાજુ સુખ લખ્યું છે. પણ આવી રીતે વિચારી અને પાછું પડવું એટલે શું? વિષયથી પાછું પડવું. પણ જ્યારે ભગવાનમાં જોડાવું ને ત્યારે ભક્તો જે આપણને પંચાળાનું ત્રીજું વચનામૃત કે આ ધ્યાન પ્રકાશની અંદર વારે સ્વામીએ કીધું આપણને કે પોતાના ચૈતન્ય રૂપ માની, અક્ષરધામ રૂપ માની અને જોડાવું. જેમ કીધું ને હમણાં કચ્છ છોકરાઓના સત્સંગમાં આવ્યું ને કે ડગલો સિવાડ્યો હોય તો ડગલો સિવાડીને દરજી મારો બાપ ને દર્જનો મારી માં એવું માને તે કેવો કહેવાય? મૂર્ખ કહેવાય. એમાં આપણને આ દેહની અંદર બે વસ્તુ છે, એક ચેતન વસ્તુ છે ને જડ વસ્તુ છે. એટલે ચેતન રૂપ થઈ, ચૈતન્ય રૂપ થઈ અને ભગવાનમાં જોડાવું, એવી રીતે ભગવાનમાં પ્રેમ કરવાનું મહારાજે આપણને શીખવાડ્યું છે કે પોતાને નિરાકાર માની, ચૈતન્ય રૂપ માની અને ભગવાનમાં જોડાવું. ત્યારે શુકમુનિએ પ્રશ્ન પૂછે છે કે મહારાજ એવું કરવાની શી જરૂર એમ? વાય વી હેવ ટુ ડુ ધેટ એમ? કે જે આ તમને જે મનુષ્ય રૂપે જ્યારે ભગવાન હોય તો એમાંથી મનુષ્ય ભાવ ટળશે નહીં જ્યાં સુધી આવી રીત નહીં કરો ત્યાં સુધી. અને મૂર્તિ રૂપે અત્યારે આપણને ભગવાન મળે છે તો મૂર્તિ ભાવ ટાળવા માટે પણ તમારે આવી રીતે કરવું પડશે એમ. એટલે ભક્તો આ વાત વારે એકબીજાને કહેતું રહેવું એમ. મહારાજે મધ્યનું 13મું વચનામૃત, લોયાનું 18મું વચનામૃત, આ બધાની અંદર આ જ વાત કરી કે આ વાત દરરોજ કરવી, એવરીડે કરવી. જ્યારે વાત કરો એ વાતની અંદર બીજ આ લાવવું એમ કે આ પ્રત્યક્ષ ભગવાન આ છે, આ જગ્યા આપણને મહારાજ. કારણ કે જો એ વાત આપણે કરીએ તો એ વાતથી જ તે કીધું ને કે શબ્દ છે ને એ જ આપણને ભ્રમરૂપ કરે એમ. અનેક વર્ષો પહેલાંની વાત કરું છું કે એક સંતતાએ મને કહેતા હતા એકવાર કે આ ભગવાન છે ને કોઈ દિવસ આંખ દ્વારા નહીં આવે, પણ ક્યારે દ્વારા આવશે? કાન દ્વારા આવશે એમ. એટલે કે આ ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળી અને શબ્દ સાંભળતા આપણને ભગવાનમાં પ્રેમ થઈ જશે એમ. એટલે ભક્તો આપણે પોતાના આવી રીતે શું કીધું મને એ બહુ જબ્બર વાતડી. દેશ વાસના ટાળવી અતિ ભારે છે મહારાજ કે એ વિના દેશ વાસના ટળે જ નહીં જ્યાં સુધી આ એને પશુ જેવો જાણો, મૂર્ખ જાણો એ બંને કીધું. પણ કીધું કે આવી સમજણ ના આવે ત્યાં સુધી બધી જ આપણી જે બીજી બધી સમજણ છે જ્યાં સુધી આપણે બધી સમજણ છે ત્યાં બધી સમજણ કેવી કીધી? વૃથા કીધી. એટલે ભક્તો ઘડીએ આપણે બધા ત્યાં વિચાર કરી અને પાછા વળી જ્યારે ભગવાનમાં જોડાઈએ ને ત્યારે ચૈતન્ય રૂપ માની, દેહ રૂપ નહીં, એવી રીતે માની જોડાવું. પૂજા કરો તે એવી રીતે કરી. મહારાજે એવું કીધું કે નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપે એમાં એમ કીધું કે સદા સર્વકાળે એવી રીતે ભક્તિ કરવી, સદા એવી રીતે વર્તું. જ્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજે એવું કીધું કે નિરાકાર માનીને કે આ જે કીધું ને એવી રીતે તમે ભજન કરો, ત્યારે એમને કીધું મારે અક્ષર એવી રીતે કરીને મૂર્તિ ભૂલી જવાય તો મહારાજના દિલગીર થઈ ગયા
અને પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી બહુ સરસ એક વાત લખી. શું લખ્યું? કે એ જે વાત કરી ને એ અમારા અંતરમાં ખૂંચી ગઈ છે અને સદાય એવી રીતે હવે વર્તાય છે એમ. એટલે આ વાત છે ને ભક્તો, એ અંતરમાં ખૂંચાવજો એમ, કે વારે વારે વિચારવાનું કે હું આ ચૈતન્ય રૂપ થઈને જ ભક્તિ કરું છું ને એમ. યસ, કે આ નિરાકાર કે ચિદાકાશ રૂપ થઈને, અક્ષરધામ રૂપ થઈને જ ભક્તિ કરું છું. ઘડીએ ઘડીએ આ વાતનો વિચાર કરજો એનો, તો એ થઈ જશે ધીરે ધીરે. એટલે 31મી વાત આની અંદર મહારાજ અહીંયા કહે છે, સોરી, હરિભક્તોએ આહાર વિહારની હંમેશા શુદ્ધિ રાખવી. આહાર એટલે જમવા આદિને, વિહાર એટલે બોલવું, ચાલવું, જોવું, સાંભળવું આદિ. હરિભક્તોએ પવિત્રપણે ભગવાનના થાળ બનાવવા ને ભગવાનને ધરાવવા ને પછી જમવા. ઘી, તેલ, દૂધ, પાણી આદિ ગાળી તથા લોટ આદિ ચાળી તથા અનાજ, શાકભાજી આદિ બરાબર સાફ કરી જોઈને વાપરવા. હમણાં જ બીજી એક વાત યાદ આવી હતી એની અંદર. હમણાં જ એક સંતે વાત, આપણે આ જે વચનામૃત વાંચીએ, ધ્યાન પ્રકાશ વાંચીએ, અથવા તો કોઈ ગમે તે કંઈક આ જગતની વાતો વાંચીએ, તો પણ અંદરથી આપણે શું લઈ લઈએ? ભાવ લઈ લઈએ. ઘણી વખત વાંચતા એ તે વખતે શું થાય? આંખમાંથી આંસુ આવે મને, આપણને ખબર પડી. પણ એ શબ્દ ઓછા અહીંયાથી જતા રહે છે, એની એ જગ્યાએ શબ્દ તો રહે છે ને એમ, ખબર પડી. એટલે અંદરથી ભાવ લઈ લીધો કહેવાય એમ. એમ આપણે જે આ ભગવાનને પ્રેમથી જે થાળ બનાવીએ, એ ભગવાનની નજર જાય એટલે શું થાય? અંદરથી આપણો ભાવ એ લેતા હોય છે, કેટલા ભાવથી આપણે બનાવ્યો એમ. ભલે એટલે થાળ ઓછો થતો નથી, પણ ભાવ મહારાજ શું કરે છે? જમી જાય છે આપણો. આપણે ચોપડી વાંચીએ, અંદર શબ્દ ઓછા થવાના નથી, શબ્દ તો એની જ જગ્યાએ રહેવાનો છે, ખબર પડી. પણ એ ભાવ આપણે લઈ લીધો. એમ ભગવાન પણ થાળ બનાવીએ એ અંદરથી ભાવ લઈ લેતા હોય છે કે એનો ભાવ કેવો હતો એનો. એટલે આપણે નાની નાની બાબતની અંદર શું કીધું કે સરસ રીતે આપણે થાળ બનાવીએ અને ભગવાનને ધરાવીએ તો ભગવાન આપણો થાળ જમે. હવે આપણે ક્રોધ કરતાં કરતાં એનો બાજમબાજી કરતાં કરતાં થાળ બનાવીએ, પછી મહારાજ અંદર થાળમાં ભાવ લેવા જાય તો શું થાય? કે આ તો બાજમબાજી કરેલો થાળ છે. એટલે બહુ ધ્યાન રાખી અને આપણે શાંતિથી ભગવાનનું યાદ કરતાં કરતાં. અરે પેલી ડોશી નથી, શું કીધું કે રડતા હતા, ડોસા રડતા હતા કે તમે જ્યાં તું જઈશ તો પછી મારું કોણ? તો શું વાત કરસ? તે મારો થાળ જમ્યો છું એમ, મેં બનાવેલા થાળ તમે જમ્યા છો. કારણ શું કે એની અંદર ભાવ એનો ભગવાનનો હતો. એટલે આપણે પણ એવી રીતે આ ભાવથી ભગવાનનો જેટલી સેવા થાય એટલી ભાવથી કરીએ તો ભગવાન રાજી થાય. અને આપણે પણ ભગવાનને રાજી કરવા જ આપણે ભક્તો આ સત્સંગ કરીએ છીએ. કેટલો બધો સત્સંગનો મહિમા છે. મને તો આનંદ થાય એમ કે કેટલો બધો આનંદ, કેટલો બધો આમાં અનહદ નહીં. આ વાત કોણ કરે આપણને? આ પ્રથમનું 71મું વાંચીએ, આવી વાત કોણ કરે? કોણ આવી રીતે સમજાવે એમ? પેલા છોકરો પેલો મી હમણાં વાંચતો હતો ને, આઈ ફેલ્ટ એને હા હું જોતા જોતા એ વાંચતો હતો ને ત્યારે મને એવું થયું કે એને ક્લિકમાં માઇન્ડમાં થયું કે મહારાજ શું કહેવા માગે છે. એ તરત પાછો પડ્યો. શું કીધું કે આપણે બધા આવી રીતે બિહેવ કરીએ છીએ. પછી મેં ના પાડી કે બધા ના કહેવાય, પણ એટલીસ્ટ યુ ફીલ કે હું આ દેહ રૂપે જ અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી વિચાર જ નહીં આવતો, આ જીવનો વિચાર જ ના આવે. જ્યારે એક્સપ્લેન કેટલો સરસ એક્ઝામ્પલ મહારાજે આપ્યું. દરજી આપણો ડગલો સીવાડીને પહેરાવે ને આપણે એમ પહેરી લીધો ને પછી કે દરજી મારો બાપ ને દર્જણ મારી માં. કેટલું સરસ, કેટલું ચોંટી જાય એવું એક્ઝામ્પલ મહારાજે આપ્યું. જ્યારે વિચારો ને ત્યારે તમને એમ થાય વાહ, કેટલી દયા, કેટલી કૃપા મહારાજની. એટલે આપણે વાલા ભક્તો બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ. અવની પર આવી વાલે સત્સંગ સ્થાપ્યો, હરિજનને કોલ કલ્યાણનો આપ્યો રાજ. અક્ષરના વાસી વાલો આવ્યા અવની પર,
અક્ષરના વાસી વાલો આવ્યા અવની પર. હરિજનનો કોલ આપ્યો કલ્યાણનો. ક્યારે? એમ નથી કીધું, પણ ક્યારે આપ્યો? સત્સંગ કરશો તો. સત્સંગ સ્થાપ્યો અને સત્સંગ કરશો તો તમારું કલ્યાણ કલ્યાણ કલ્યાણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. મોટા સ્વામી આજ્ઞાપત્ર લખ્યો છે, આ પ્રમાણે આપણે રહીશું. આહાર વિહાર સુધી રાખવાની વાત આવી, અને બીજું ગાડી ચડાવીને પછી કરવાનું કીધું. આપણે આ પ્રમાણે આપણે રહીશું. મોટા સ્વામીને જ આગ્રહ છે, આ આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે રહીએ, આજ્ઞાપત્ર પ્રમાણે રહીએ તો દેહ છતાં દુઃખી નહીં અને તને છૂટે તે જ અંબાળ. ગઢડા અંત્યના 30 મહારાજે વાત કરી કે મરી તો સર્વેને જવાનું છે, પણ આવી રીતે ભજન ભક્તિ કરવી એ જ જીવનનો ખરો લાભ છે. હવે આપણે થોડી વાર છે, એક મારે ધૂન પછી કરે પાર્થ. હાલો એક ધૂન વરાવણી આપણે ધૂન કરીએ. આજે મારી ડોર કૃષ્ણની બર્થડે છે. મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ સત્સંગ કરે, મહારાજની આજ્ઞા મળે અને મહારાજનો સ્વામીનો રાજીપો લે એ ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરશું. સાથે સાથે મેઘા કાકાની દીકરી ને શું નામ આપ્યું? દિયાન. અવિનાશ આવતો દિયાન. દિયાનની બર્થડે થઈ છે. મારે પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ સારો સત્સંગ થાય, ખૂબ સત્સંગમાં સેવા કરે, તને ખૂબ સેવા કરે અને ખૂબ ભગવાનની ભક્તિ કરે અને મહારાજ સ્વામી રાજી કરે એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે 2 કલાક માટે થાળ આવે ત્યાં સુધી આપણને ફ્લોરિડાવાળા ભગત આપણને ધૂન કરાવશે. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. એ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઓ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઓ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઓ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઓ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. રાજની જય. એ આવજો ચોગલા દારી મારે ઘેર આવજો ચોગલા દારી આવજો છગલા ધારે મારા ઘર આવજો છગલા ધારી મારે ઘેર
ઘેર આવજો ચોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાડે 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 તો ભાવે કરી લાવી બારી મારે ઘેર આવજો ચોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘારી સુરણ પૂરણ ને ભાજે કારેલા પાપડ વડે વઘારી વંતક વાલોરના શાક કર્યા મેં તો વંતક વાલોરના શાક કર્યા મેં તો વંતક વાલોરના શાક કર્યા મેં વંતક વાલોરના શાક કર્યા મેં તો થોડા પડી ચમકારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારે મારા ઘેર આવજો છોગલા ધારે કાજુ કમોદનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી કાજુ કમોદનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરે બહુ સારી લીંબુ કેરી ના લે જોયા લીંબુ કેરી ના લે જોયા તાણા લીંબુ કેરી ના લે જોયા તાણા લીંબુ કેરી ના લે જોયા તાણા એમ તો કરી કરી છે બહુવાડી મારે ઘેર આવજો ચોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલા મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારે મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારે હે નાના કળાસલ વત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી ચમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરે જોયા રે હરે જમતા ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરે જોયા રે હરે જમતા ઓડી ઉપરની રાખી કાનયો ગાડા ઓઢે ઉપરને રાખે કાનયો ગાડા ઓડી ઉપરને રાખે કાનયો ગાડા ઓઢે ઉપરને રાખે કાન ગુબાડા શોભાની દી ગણું ગમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરે જોયા રે હરે જમતા વારે વારે જળ પાન કરત હે 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 રમુજ કરીને ઘણું રમતા નેણા ભરી જોયા રે હરી જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા ભરે
જોયા રે હરે જમતા એ છબી જોવા સારું ભવ બ્રહ્માદિક એ છબી જોવા સારો ભવ બ્રહ્માદિક એ છબી જોવા સારું ભવ બ્રહ્માદિક એ છબી જોવા સારો ભવ બ્રહ્માદિક ભાવ સહિત કેડે ભમતા નેણા પરી જોયા રે હરિ જમતા એ નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નેણા પરી જોયા રે હરિ જમતા દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરી દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરે દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરી દેવાનંદ કહે જન્મ સફળ કરે નિત્ય ચરણોમાં જઈ નમતા નેણા ભરી જોયા રે હરિ જમતા નાના ઘાસ લેવત મન ગમતા નણા ભરે જોયા રે હરે જમતા
શ્યામ મહારાજની જય. એ લવિંગ સોપારીને પાન બીડી તજ લવિંગ લવિંગ સોપારીને પાના બેરે તાજ લવિંગ લાયચી સારી. લવિંગ સોપારીને પાન બીડી તજ લવિંગ એલચી સારી. લવિંગ સોપારીને પાના બેરે તાજ લવિંગ લાયચી સારી. નિષદીન આવો તો ભાવે કરી બેઠો. 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 એમ માગે છે રામ બ્રહ્મચારી મારે ઘેર આવજો ચોગલા ધારે મારે ઘેર આવજો ચોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલા ધારે મારા ઘરે આવજો ચોગલા ધારે. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કે. લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કે. બીડી પાનન કીરા બીડી પાનન કે. બીડી પાનન કીરા બીડી પાનન કી. લેતા જાવો લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કે. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન ઓ કાથ ચુનો વાળી લવિંગ સોપારે. કાતો ચુનો વાળી લવિંગ સોપારી. એ કાથ ચુનો વાળી લવિંગ સોપારે. કાતો ચુનો વાળી લવિંગ સોપારી. હે એલચી મંગાવો મુલતાનન કી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કે. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી. ઓ એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી. એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી. એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કે. એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી. હે दूसरी बीड़ी मोरे लालन की. लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के. लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की. ओ आओ श्री कृष्ण हरि पाठ बेसारो. 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 हे बाजी खिलामो सारी रे नन की. लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के. लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की. हे लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के. लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की. ओ प्रेमानंद कहे आप प्रसादे. प्रेमानंद कहे आप प्रसादी. ओ प्रेमानंद कहे आप प्रसादी. प्रेमानंद कहे आप प्रसादी. इतली अरज तोरे दासन की. ओ इतली अरज तोरे दासन की. लेता जावो रे सावरिया बीड़ी पानन के. लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन. हो लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन के. लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. આપણે 5 મિનિટ પછી આરતી કરશું. આપણને થોડીક વાર બહાર થયો છે, થોડી કથા થોડી 5-7 મિનિટ આપણને ભગવાનની છોકરા બેઠા છે બધા થોડીક કથા વાર્તા કરશે. શિકાગોથી આવ્યો છે. भवसंभविदिवेदनं सुखसम्पत्करुणादिकेदनं व्रतदानं तपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा. बोल श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय. हरे कृष्ण महाराजनी जय. स्वामिनारायण भगवाननी जय. जय स्वामिनारायण. How's everyone?
Good. All right. So I'm just going to do a small, quick Vajnamrut. It's going to be Gardar Pratham 22, which is a very general Vajnamrut, but it's a good one because it's about your daily routine is what it's about. So the title is Remember Bhagwan During All Activities. All right. So what we're supposed to do is every day when you wake up, what's the first thing you're supposed to do? You're supposed to wake up and think about Maharaj, right? Because every day in life is a blessing, right? You don't know if you're going to wake up tomorrow. You don't know if you're going to get home safely. You have all of your trust only on Maharaj. And that's called what kind of trust? It's called blind faith, right? We have this trust in a person, in a superior power, which we have not met, we have seen, but we have not met, right? This is the blind faith that we have. And we believe that in our Hindu Sampradaya, in our Swaminarayan Sampradaya, that this is our Bhagwan, right? Our Avtarna Avtari, our gods of the gods. Gods of the gods. What does that mean? God of the gods. This is our Sarvapari. This is our only God, our only desire in our life. The only person that our only savior will be Swaminarayan Bhagwan. Right? So we have to keep it that way. So this is Vajnamrut. This is a great Vajnamrut because it's going to talk about what we should be doing in our daily routine and of our lives. In Samvat year 1876, at noon on Posh Shud 4th, 20th December 1819, Sriji Maharaj was seated on a decorated bisti on a varnada outside of the east-facing room of Dada Kacha's Darbar and Gadra. He was dressed entirely in white clothes. A tassel of flower has been inserted in his pag, and bunches of flowers have been placed above both of his ears. He was also wearing a garland of gulavadi flowers around his neck. A sabha paramhans as well as haribhaktas from various places had gathered before him. The paramhans were singing kirtans. Sriji Maharaj then said, "Please listen, I wish to tell you something." Hearing this, the paramhans stopped singing and prepared themselves to listen. Sriji Maharaj continued, "If a person does not remember Bhagwan while singing kirtans to the accompaniment of the mudrang and sarangi or sarada and other instruments, then the singing is good as not having been sung at all." Right? Chase Uncle just said that if we're in the satsang, we're here, we are praying. But if we're praying and we're not remembering Bhagwan, then is it even worth? Does it even count? It does not count. Right? When you are in mandir, you're here. When I'm even giving a speech, I should be thinking of Maharaj as I'm giving this speech. When we're singing kirtans, when we're praying, we should be remembering Maharaj. Right? Each and every second we're here, we should be thinking about what we can do to become better. How do we become better? It's by thinking of Maharaj. That power that gives us the thrill is because of the energy we are getting from satsang. Right? The energy we get, the power we get from satsang is like a whole different feeling. It's like a whole different type of high than if you were to do anything else in life. Right? If you were to win the lottery, let's say you won $1 million lottery. Think about that high you would get, the excitement. Oh my God, I won $1 million. You get so excited, right? But like the uncle said from Florida, I forgot your name. Huh? Ramesh uncle said, right? This is the owner of all the Brahmans, right? This is the owner of the entire world, the entire universe. Yet we have no kimat for him. We have no value for him. Why? Because we have never met him? We do see him, but we've never met him. Is that why? Why do you think that we don't have enough value for Swaminarayan Bhagwan? Right? If Mukesh Ambani or Bill Gates or Elon Musk or any rich guy comes in here and he says hello to you, how would you feel? Oh, this rich guy came and he said hello to me. How would you feel? You'd be like, wow, he knows my name. Wow, this guy, he's so rich. He has so many billions of dollars. He knows my name. How do you feel? You're like, oh my God, you know? It's just that feeling. But Bhagwan atla mota che. Brahman Malik, Brahmans, all right? Hundreds of thousands, millions, billions. There's trillions of Brahmans out there, right? Like you said, kitla log che. I said 14, but it's not 14.
There are, one Brahman is 14 loks, correct? One Brahman is 14 loks, so how many loks are there? How many Brahmans are there? There is Koti Brahman, right? Don't we sing it? Koti Brahman, Dena Bhagavan, right? There's too many for us to count. It's infinite. And he's the owner. Yet we don't give him the respect what he deserves. Hello? Yeah. And also, right, another thing, he said like time, right? Also with time. Right, after morning time, we should wake up early on time. We should be doing Bhagwan stuff on time. Right? If it's our family or someone, if you have some guest over, or you wake up early, you wake up bright and early, 6 a.m., you make them breakfast if you have guest over. And after Maharajnu karvanu puja karnu no 10 vaage shanti kare. Is that right? You should think that Maharaj is our, not just our, he's our guest, he's our family. But you should understand that he is the one that's giving us everything. He is the giver, he is the doer. We are nothing compared to him, right? We're not even a grain of salt compared to him, right? Bhagwan Karta, we cannot do anything. Yeah, there's, if you think about it, like all these people make all this money, all this power, all this wealth. But are you going to take any of this with you when you go up? Akshardhama, are you even going to take your own physical body with you to Akshardham? Are you going to take your kids? Are you going to take your wife? Are you going to take your money? Are you going to take your cars? You're not going to take anything. Only thing you'll be taking is your Jeev. That's what Uncle was saying, that we are a Jeev. We are Atma. What are we? Atma. Do we think that way? No. Do any of us think that way? No. Right? Because once we go outside, once we leave out these doors, do we think about what was said here? No. Why? Because because once we leave these doors, Maya comes back. Right? Oh, that's my car, like the uncle said. That's my mom. That's my dad. That's my car. That's my money. That's my store. Guess what? Everything starts coming back again, right? Once you leave from satsang. Right? Literally, right when you leave out that door, oh, I got phone calls from store. I got to go pick up now. Right? And then they go, how much dando, how much business did you do? And it just starts from there, right? When you leave the doors. That's exactly how it is. That's called life. But we need to understand that whatever we learn from here, we need to take at least a little bit with us, right? At least put it into our daily routine, or at least try to put it in our routine, right? He has a great example that even barnu nakao, but especially for kids, it's very hard. It's really hard. But we have to try, right? I try to cook almost every single day because I know that what he said is true, that if you eat from outside, you don't get that same energy, the same feeling as if you were to make homemade, clean, pure food yourself, right? People always say, and I know I love it because when I was with all these students and stuff, they always say, I always miss my mom's food. What do they say? I miss my mom's food. Why? When they were home, they were always tired. Mom, I don't like this. I don't like this. I don't like this. But once they leave, then they go, I miss my mom's food, right? That's like that type. That's the type of thing we should be doing in satsang too. That we come to mandir and stuff. When I, for me, my personal example, I come to mandir to recharge, right? I believe that we need to recharge ourselves. We need to get back to our right path in life. After mandir manaje, you will automatically go off the wrong path, automatically, because this entire world is kusang. Entire world. It doesn't matter, even if satsangi or not. This entire world is kusang, right? Maharaj, we promised Maharaj when we were in the womb of our mother, when we were in the womb in our mother's stomach, we promised Maharaj that Maharaj, please get us out of here, and we promise we will pray to you and we will remember you all the way through. With Tamara Bhakti Karisu, that's what we promised him. We want to go to Akshardham, we want to come back to you. But once we are born, what happens? Maya Choti Jai. What happens? And then what happens? Like he said, they put the gore in their mouth. Right? So what happened now? Swad? Right? Then you have you said all the aunts and uncles and stuff come and name you. This is your aunt, this is your uncle, this is your house. So what happens? All that Maya came back. Right? So what happens? So what we promised Maharaj, did we actually promise him? No. Right? So we have to get back to that track of what we promised him. Right? Because this entire world, nothing is going to come with us. That's 100% sure. All right, I'm almost done with this Vachanamrut. It's almost done. All right, so there are many people in the world who sing and play instruments without remembering Bhagwan, but they do not attain the peace of mind.
Therefore, whichever activity a person performs, whether it's singing kirtans, reciting Bhagwan's name, or singing Narayan Dun, he should only perform that activity while remembering the Murti of Bhagwan. If a person specifically attempts to engage himself in bhajan, he may only be able to focus on his vritti on Bhagwan. However, after completing those acts of Bhagwan, if he does not keep vritti in Bhagwan while performing daily duties, his vritti will not be steady in the Murti of Bhagwan, even if he attempts to engage in bhajan after. Therefore, a person should be practicing maintaining his vritti on the Swarupa Bhagwan while walking, eating, and drinking. In fact, during all activities, if he does this, his vritti becomes fixed on Bhagwan when he engages in bhajan as well. Moreover, when his vritti begins to remain on Bhagwan, it remains so even during other work. If a person is stupid and ignorant, he will not be able to keep vritti in Bhagwan even when he does his bhajan. Therefore, a Bhakta Bhagwan should carefully practice maintaining his vritti and Murti of Bhagwan. Having said this, Sriji Maharaj requested now please sing a kirtan. Right? Maharaj says that khata, pita, whatever you're doing, driving, whatever, you should always remember Bhagwan. That will keep your vritti. But if you don't remember Bhagwan, you will never remember him. Okay? 100%. You will never remember him. Because, Maharaj is the one thing that's called amayik. Means it's very hard to attach to him. It's like one of those worldly, it's like a desire you cannot attach. So if you don't remember Maharaj, guess what? You're not going to remember him at all. Simple. It's so simple. Right? You can remember Paisa, and you can remember Paisa the entire life. But Maharaj, when you forget Maharaj, you will never go back. You will be done. As simple as that. Maharaj has done so much for all of us. We are not begging on the streets, right? Maharaj says that when you are eating, you should remember me, right? Why? Because he gave us that food, right? You go to India, you go to Africa, and you go to all these poor countries out there. There are people begging for food. People are starving. Uncle gave an example. If we had Joe Biden come and he told him to go beg, would he know how to beg? No, because he's had all the luxuries of his life, right? Now, Nilkan Varni. When Nilkan Varni came on earth, Nilkan Varni left his house at the age of 11. You don't think he had to beg? He did. He went to house, right? Bolo. Richest guy in the world, you tell Elon Musk to come and tell him to go beg, you tell the president of the United States to go beg, will they do it? And even if they try, they won't. But Maharaj did. Why? To teach us. This is a lesson he's teaching us. Like, I'm the richest person in this entire universe. Not just earth, but the entire universe, I'm the richest person. So I can do it. Right? So that is showing that he is a very down-to-earth person. Right? He is there for us. He is showing us that, look, you are not taking anything with you. You are only on earth for one reason. And it is to pray to Swaminarayan Bhagwan. Each and every minute you waste not doing bhakti is kusang. Simple as that. I don't care what it is. Each and every minute. Swase nitya sambaru. What is it? Swase nitya sambaru. Each and every breath I should be chanting your name. I should be remembering Swaminarayan Bhagwan. Because guess what? Your breath is gone, what happens? Done. Simple as that. Right? So our goal in life is that we want to go to Akshardham. That is our goal. And the only way we can do it is by remembering Bhagwan, coming to Mandir, being with our, just hanging out with good people, satsangis, things like that will help us become more pure and engage more in bhakti in this Swaminarayan Sampradaya. All right. Well, that's all I have to say. Sajanana Swami Maharaj Jani Jai. Gansha Maharaj Jani Jai. મહારાજે કીધું એમ હાલતા ચાલતા ભગવાન ભજશું તો સાંજે સત્સંગમાં બેસીએ તો ભગવાનનો વૃત્તિ રહે. આખો દિવસ અન્ન એવો ઓળકાર આખો દિવસ ના કર્યો તો સાંજે વૃત્તિ રહે નહીં. આરતી તૈયાર કરે. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ
સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 બોલો સ્વામિનારાયણ 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 ઘનશ્યામ મહારાજની જય જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ દર્યાતી ચરણે શીશ દર્યાતી દુગના ક્યાં દોડી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુદારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુદારી પામર પતિત ઉદાર્યા પામર પતિત ઉદાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરસે પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી આ અવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ ભગવંત બંગામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ હરે રામ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ જય જય વાસુદેવ હરે ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ
ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ વૃંદાવન ચંદ જય રાધે ગોવિંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ આનંદ સ્કંદ જય માધવ મુકુંદ સ્વામિનારાયણ 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 की मसाल जरियन के यामा मोतियन की माड़ा काने कुंडल माथे मुगट बाले तिलक खंबे खंबाती खेस बाए बाजूबंद कड़े पोची गड़ा आत्मा रुमाल हये हेम नहार केड़े कंदरो काने घड़ियार पगमा जाजर दसे घड़िया बेड एवा अक्षर धाम अधिपति सर्वोपरि सर्व करता हरता सर्व कारण न कारण सर्व अवतार न अवतार इष्ट देवा राधा धीराजा महाराजा श्री घनश्याम महाराज ने गणी खम्मा महाराज गणी खम्मा महाराज महाराज ने गणी खम्मा महाराज બધા વાલા ભક્તોને દિવાળીના ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.